चलो गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? छान. जबरदस्त. Okay, chalo. Let's continue our discussion. What was our discussion yesterday? What we were discussing? What was the term? Status and role. We had reached up to the terms called status and role. Okay, where is status and where is role? Hmm? Page number 16. Cultural relativism भी हो गया था ना? Right? We had concluded cultural relativism as well. So status and role. Now let's go for a next terminology, that is social contract. This is interesting one. Social contracts and folkways. Why this is interesting, that I'll tell you. काय आहे social contract and folkways? Yes, good evening सर्वांना. थोडं तिरपं झालंय. What could be this term? I think this is self-explanatory, no? Social contract. Yes or no? What do you mean by social contract? Or what do you mean by contract per se? Any, tell me the dictionary meaning of contract as such. What it could be? So agreement between two parties, that is contract, right? But when we say social contract, what it could be? So agreement between society or agreement between individual and the society. Yes or no? When we do or when we commit an agreement for with the society, when an individual is doing an agreement with the entire society, then it could be a social contract. But the reason is, why any individual will commit a agreement with a society? What the person or what the individual will get in return of that? तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट करताय, आप जब लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी से, राइट? हिंदी वाले मेंबर आले नहीं वाटतं अजून. तो आप जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होता है? when you are committing a contract, then you are exchanging something, no? Right? So social contract is nothing but in the social contract also you'll have to exchange something. What you will exchange? What you will get from the society and what you will give to the society? What do you think? So you will give to the society what? Some of your rights. You will surrender your some of the rights to the society, that I won't be exercising this right. Okay? And against society will give you what? Protection. Yes or no? You are living in a society, na? Right? Society will give you protection. Society will give you, more appropriate word would be security. Yes or no? Society will give you place to live there. This is nothing but social contract. Yes or no? So exchange of something, that is social contract. Yes, good evening सर्वांना. समजलंय social contract is what? Yes or no? So now the if we understand what do we mean by social contract, now the question remain is, sir, is this social contract is in written format? What do you think? Is this social contract is in written format? What do you think? Is it written or unwritten? It could be both. It could be both. Yes or no? Right? How come? Tell me the example of written and unwritten. Exactly. Right. So constitution is nothing but, or any sorts of law. फक्तच constitution nahi. Any sorts of law is your written social contract with the individual. Right? Supposedly, in constitution you have fundamental rights. Yes or no? Or but in those fundamental rights, what they say, you have the fundamental rights but with the reasonable restrictions. Yes or no? Do you know this thing? है ना? You have the rights but with the reasonable restrictions. So reasonable restrictions का मतलब ही यही है कि you are surrendering something, some of your rights to the society, to the constitution, to the government. Okay? And in against of that you will get a protection, you will get a security, or you will get a what? Basically right to life. है ना?
right to life, right to livelihood. Yes or no? Right to life and right to livelihood. This is nothing but your social contract. Clear? Tell me the example of unwritten social contract. Any unwritten social contract you have with the society. Think about yourself, no? You stay wherever you stay in hostel, you stay at your home. What contract do you have with your surroundings? आपके कॉलोनी वालों से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है? कुछ नहीं है. Obviously you have a behavioral contract, no? You will behave accordingly, yes or no? You will behave according to the society, yes or no? You will behave according to the unwritten rules and regulations of your society, yes or no? Your behavior or your society, some contract, some rules and regulation. When we say norms, abhi wapas aayega norms ka discussion. So when we say norms, you follow the norms. What do you mean? Why you follow the norm? Because you have a contract with the society, therefore you follow the norms of the society, no? Yes or no? तो वही तो हो गया. Are you getting it? Clear है? So this is nothing but unwritten contract. Whatever social norms are there, that is unwritten contract you have. ठीक है? Right? Understood? So this is nothing but your social contract. यहाँ पे वही एग्जांपल्स दिए सारे आपको. डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और दीज आर रिटन अनरिटन सोशल कॉन्ट्रैक्ट यू हैव. राइट? ओके. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो डिस्कशन है, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वही ये जो थिंकर्स हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑल दीज आर फिलोसोफर्स. ओके, दीज आर नॉट सोशियोलॉजिस्ट. थॉमस हॉब, जॉन लॉक, रूसो, ये जो लोग हैं सारे, ये हमें डिस्कस करने हैं व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग यूनिट नंबर 1, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. राइट? मॉडर्निटी इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें ये डिस्कशन करेंगे. राइट? उसमें मॉडर्निटी क्यों आई, मैंने पहले सेशन में बताया था आपको. यस और नो? देयर वेर stream of event happened in Europe, right? Starting from commercial revolution to industrial revolution, and because of those stream of event, the chaos happened in the society, and because of that chaos, what people like August Comte came into existence, and they said you need to study the society if you understand this, if you want to understand this chaos, and if you want to take the what solution of this chaos. Okay, सो इसीलिए फिर सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ. यस और नो? तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो थे सोशियोलॉजिस्ट, लेकिन उनसे पहले जो आए थे वो थे फिलोसॉफिस्ट. तो वो जो स्ट्रीम ऑफ इवेंट हुई थी, उसमें एक इवेंट था एनलाइटनमेंट पीरियड. ओके, दैट वी हैव टू स्टडी इन आवर यूनिट 1. तो एनलाइटनमेंट पीरियड में जो फिलोसोफर्स थे, उनमें से ये दो नाम है. ओके, राइट? थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक. So these two are philosophers and not the sociologists. Okay, PSR ऑप्शनल में ये डिस्कस करते हैं हम लोग. ओके, सो उन्होंने वही कहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी थॉमस हॉब्स ने. उन्होंने वही कहा है कि इन व्हाट डू मीन बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो जब कभी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन आएगा, so you will have to write the names of these two. Okay, what they have said, whatever we had discussed just now, this is their philosophy basically. Right? कि individual what surrender some of the rights to the society to gain protection, security, right to life from the society. This is social contract theory basically. Okay, right? तो अब हमें डिस्कशन के लिए इतना काफी आहे. इनका यांची चर्चा इथपर्यंत पुरेशी आहे. आपल्याला जास्त डिटेल जायचं नाही, ते PSR वाले जातील, आपण नाही. आपल्याला सोशियोलॉजिस्ट आहेत भरपूर डिस्कस करायला. ठीक आहे? देन हा, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, that is folkways. What do we mean by folkways? This concept is given by again समनर, विलियम ग्राहम समनर. इनका नाम सुना था हमें पहले. We had discussed his name in the yesterday's session. Yes or no? कहाँ पे डिस्कशन किया था, थोड़ा याद करो. विलियम ग्राहम समनर कहाँ पे डिस्कस किया था हमने?
कुछ ऐसे देखा था, जेनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, ऐसा कुछ डिस्कस किया था हम लोगों ने? हाँ, नोट आपके सामने है, वहां तो ढूंढो। प्लीज सर्च इन जेनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, डू यू फाइंड इट? यस और नो? विलियम ग्राहम समनर। हाँ, कहाँ पे? हाँ, एथनो या जेनो? एथनोसेंट्रिज्म यानी सेल्फ सेंटर्ड। यस और नो? काल नव्हते ना? सेल्फ सेंटर्ड, राइट? ओके, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। तो उसी को लेके एक कंसेप्ट है फोकवे, विलियम ग्राहम समनर की। व्हाट डू यू मीन बाय फोकवे? तो फोकवे इज नथिंग बट, ज्यांना समजत नसेल मराठीत सांगतो, फोकवेचा अर्थ तो जास्त चांगला समजतो, रूढी परंपरा। हा, आता समजलं ना? हा, रूढी परंपरा इज फोकवे बेसिकली, राईट? तो रूढी परंपरा काय असतात? दोज आर इनफॉर्मल नॉर्म्स और कस्टम्स that governs everyday behavior within the society. Okay, informal norms or custom that governs everyday behavior within the society. तो now sir, ये भी देखिए कि these norms are typically based on tradition, common practices and societal expectation rather than formal laws or strict moral codes. So tell me the example of folkway. हा, व्हेरी गुड. वट सावित्री पूजा करणे, चालेल, परफेक्ट एग्जाम्पल. माहिती आहे ना वट सावित्री? हिंदी वाले बेल्ट के लिए छठ पूजा, आमच्याकडे नसते, आमच्याकडे छठ पूजा असते. ठीक आहे, ओके. तो वट सावित्री पूजा, बरोबर आहे, वट सावित्री घेता येते. एक्झाम्पल. दिस इज व्हॉट, दॅट इज ज्या काही रूढी परंपरा चालत आलेल्या आहेत आजपर्यंत, दॅट इज युअर फोकवे बेसिकली. सो व्हॉट इज देन यू विल से, now we have to understand here three concepts, okay? Because sometime you will get confused folksway with the norms also. Societal norms discuss किया हम लोगों ने, है ना? मानको norms are what? Norms are like unwritten rules of the society, right? So then what could be the difference between folkways and norms? What do you think? Norms and folkways, are they same? folkway आपने क्या देखा? What is folkway? Informal norms or customs, right? So when we say informal norms, तो इसका मतलब क्या है? जो हम लोगों ने norms डिस्कस की, वो those are what? Formal and written. Yes or no? अभी डिफरेंस होता है when the rules and regulation becomes your formal and written format, so that becomes your norms. And when these rules and regulation of society remains informal and they may practiced in a day-to-day life by the individual, those are folkways. This is the difference. Yes or no? म्हणजे आता सिंपल एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला. रस्त्याने ट्रॅफिक रूल फॉलो करणे, हे काय झालंय? हे फॉर्मल रूल्स आहेत. येस और नो? बिकॉज इफ यू डिफॉल्ट द ट्रॅफिक रूल्स यू विल गेट पनिश्ड. येस और नो? राइट? सो दैट बिकम्स युअर व्हाट? फॉर्मल रूल्स. येस और नो? राइट? लीगल नॉर्म्स होते मग ती. आर यू गेटिंग इट? येस और नो? बट आता ही वट सावित्रीची पूजा घालणे हे कंपल्सरी आहे का? नाही. That is a day-to-day routine. It's okay. But even if a person defaults it, it is not like की त्याला लगेच काहीतरी सोसायटी पिनलाइज करेल, असं नाही होत ना? येस और नो? सोसायटी विल नॉट पिनलाइज द पर्सन इमिजिएटली इफ ही और शी इज नॉट फॉलोइंग द रिच्युअल्स. येस और नो? म्हणजे रूढी परंपरा जर तुम्ही नाही पाळल्या तर तुम्हाला सोसायटीतून बाहेर काढलं जातंय का लगेच? नाही, असं होत नाही. येते लक्षात? देअरफॉर दे आर इनफॉर्मल. But if you don't follow the norms, then it may be possible that society will take some actions against you. Are you getting it? Yes or no? So this is the difference between norms and folkways. समजलंय का? सोपं आहे ना? सी, प्लीज अंडरस्टँड विथ द एक्झाम्पल्स. एक्झाम्पल्स घेऊन समजून घ्या. जसं तुम्ही वट सावित्री, दुसरं एक्झाम्पल आहे श्राद्ध घालणे. येस और श्राद्ध समजतं का? हाँ, राइट? जे पूर्वज है, जो पूर्वज होते हैं उनके लिए कुछ हम पूजा रखते हैं, दॅट इज अ श्राद्ध. कुठला महिना असतो आपला मराठी महिन्यात? त्या महिन्यात श्राद्ध ठेवलं जातं ना? कुठला महिना असतो? भाद्रपद महिन्यात.
पितृपक्ष, राईट. हा, तर पितृपक्षात करतो आपण ते. तर ती आता सगळ्यांनी करायचंय असं काही कंपल्शन नाहीये. नाही केलं तर लगेच काय समाज त्याला बाहेर काढून टाकतोय का? असंही नाहीये. इट इज नॉट लाईक दॅट. सो दॅट इज व्हॉट, दॅट इज अ फोक वे, दॅट इज नॉट नॉर्म बेसिकली. आर यू गेटिंग इट? असे भरपूर उदाहरणं येतील. 2 उदाहरणं पुरेशी आहेत मला वाटतं. कन्सेप्ट समजली आहे? अंडरस्टूड है ना? क्लिअर आहे कन्सेप्ट? फोक वे म्हणून इनफॉर्मल सोशल नॉर्म. दिस इज द इम्पॉर्टंट कीवर्ड्स वी हॅव, ओके, रिगार्डिंग द फोक वे. मग आता अजून इंटरेस्टिंग करू याला जरा, की ठीक आहे सर, फोक वे इज इनफॉर्मल सोशल नॉर्म अँड नॉर्म्स आर रेग्युलर फॉर्मल नॉर्म्स. देन व्हॉट इज द, मी एक्झाम्पल्स भरपूर घेतले तिथे. देन व्हॉट इज द नेक्स्ट कीवर्ड वी हॅव, दॅट इज मोर्स. व्हॉट इज दिस मोर्स? मोर म्हणजे पिकॉक नाही, ठीक आहे. मोर्स मराठीत नैतिक नियम. हा, मग आता हे अजून कन्फ्युजिंग, की सर मग आता हे तर नॉर्म्सच आहे, बरोबर. कसं बघू काय म्हणतंय मोर्स. मोर्स इज अनदर इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फोकवे, रिप्रेझेंट अ फंडामेंटल मॉरल व्हॅल्यू अँड नॉर्म्स which are considered essential for well-being and stability of the society. They are deeply ingrained in the collective consciousness and you will attract the strong social sanctions or consequences if you don't follow them. These are mores, नैतिक नियम. एक्झाम्पल्स पहिले समजलं का? डू यू अंडरस्टँड? ओके, एवढं तर समजलंय का की देअर, ही डेफिनेशन वाचल्यावर किमान एवढं तर समजतंय का की देअर कुड बी अ डिफरन्स बिटवीन मोर्स अँड फोकवेज? येस ऑर नो? फोकवेज आर इनफॉर्मल, मोर्स आर व्हॉट? मग आता मोर्स, फोकवे आणि मोर्स सेपरेट आहे. मग आता यांचा डिफरन्स कळला. देन नाउ व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन नॉर्म्स अँड मोर्स? So I'll tell you the difference. This is the difference. Here you have norms, here you have folkways, and here you have mores. This is the relation. ठीक है, right? First understand mores with the example. For example, निगेटिव्ह याच्याने एक्झाम्पल घेऊ आपण. निगेटिव्ह एक्झाम्पल काय घ्यायचं की इथे दिलेले आहेत बघा तुम्हाला मोर्स मध्ये एक्झाम्पल. समजा आता इथे दिलेले आहेत तुम्हाला की इफ यू cannibalism, we take the example of cannibalism. Cannibalism is man eater. कॅनिबलिझम याचा अर्थ काय होतो? कॅनिबलिझम फेनोमेना माहितीये का? ऐकलाय का? मनुष्याने मनुष्याला खाणे, इज कॅनिबलिझम बेसिकली. ठीक है, इंसान ही इंसान को अगर खा रहा है, वी आर नॉट एनिमल्स नो. अघोरी म्हणतो ना आपण, ऐकले का? राइट. तो दैट इज कैनिबलिज्म. तो कैनिबलिज्म इज व्हाट? कैनिबलिज्म इज कंसिडर्ड एज अ टैबू इन आवर सोसाइटी. यस और नो? टैबू का मतलब क्या होता है? निषिद्ध आहे ना ती गोष्ट, ती करायची नाही, बरोबर का? असं कोणी जर करत असेल, करताना सापडलं तर तुम्ही काय कराल? काहीतरी ऍक्शन घ्याल ना. येस और नो? म्हणजे असं जर कोणी गावात सापडला तर त्याला पहिले गाववाले काय करतील? मारतील. मारतील आणि मग पोलिसांकडे देतील. काय झालं? यू आर गोइंग अगेन्स्ट द सोशल नॉर्म्स अँड देअरफॉर यू आर अट्रॅक्टिंग द पनिशमेंट और सँक्शन. येस और नो? शिक्षा होणार. सो अँड देअरफॉर दॅट इज व्हॉट? दॅट इज अ मोर अँड नॉट द नॉर्म. अंडरस्टूड? नॉर्म्स तुम्ही डिफॉल्ट केल्याने लगेच काही सोशल सँक्शन्स नाही मिळत आहे तुम्हाला. आले का लक्षात? म्हणजे इट इज लाईक नॉर्म्सचं एक्झाम्पल काय घेतलं होतं आपण की घरात मोठे लोक आले, त्यांचा नमस्कार केला. इफ दिस इज अ नॉर्म, है ना, इन युअर ट्रेडिशन दिस इज अ नॉर्म, की कोणी मोठे माणूस घरात आला की त्याचा नमस्कार करणे, राईट, ही तुमच्याकडे नॉर्म असेल. किंवा तुम्ही रस्त्याने जातायत, मंदिर तुम्हाला दिसलं, लगेच तुम्ही ओके असं करता, दिस इज अ नॉर्म, लेट से. ठीक आहे. किंवा आई लगेच टपली मारते, अरे मंदिर आहे, तू नमस्कार नाही करत, बरोबर. दिस इज अ सोशल नॉर्म्स. पण ह्या सोशल नॉर्म्स जर मी फॉलो नाही केली
तर लगेच मला काही सँक्शन्स मिळत आहेत का? लगेच मला काही आउटकास्ट केलं जात आहे का सोसायटीमधनं? नो, दॅट इज नॉट द केस हिअर. बट द थिंग इज की इफ आय डोंट फॉलो द मोर्स, देन आय विल बी attracting the sanctions of the society or punishment from the society. Yes or no? So these are what? Deeply ingrained in the society. Mores are the things which are deeply ingrained in the society, which nobody can cross. Yes or no? Right? हे लक्षात घ्या, these are only moral sanctions. Okay? These are not legal sanctions. हा पण दुसरा डिफरन्स आहे. Norms can be legal or written. Yes or no? Mores are unwritten and ethical. Okay? इथे लिहिलंय ना तुम्हाला की दे आर फंडामेंटल मॉरल व्हॅल्यूज अँड नॉर्म्स. सो दीज आर मोर्स आर मॉरल. असं लक्षात ठेवा, मोर्स आहे म्हणजे मॉरल आहे. ठीक आहे. दे आर अनरिटन रूल्स ऑफ द सोसायटी. बट अनरिटन असे कडक रूल्स, अनरिटन म्हणजे की ज्याच्याने सँक्शन्स मिळतील तुम्हाला जर इफ यू डोंट फॉलो. राईट. तो एक्झाम्पल्स आहेत. कॅनिबलिझम सांगितलं मी तुम्हाला. इन्सेट ऑर डिस्क्रिएशन ऑफ रिलिजियस सिम्बॉल्स. काहीतरी रिलिजियस सिम्बॉल्स तुम्ही हे केले. ओके, त्याला काहीतरी रिलिजियस सिम्बॉल्सला काहीतरी केलं तुम्ही. ओके, विच इज अनएक्सेप्टेबल. तो ऑब्विसली यू विल अट्रॅक्ट सम पनिशमेंट. राईट. हे झालंय. म्हणून मग मी आणि मग आता इथे दुसरं म्हणजे वाय आय हॅव टेकन दिस फिगर, बिकॉज सी नॉर्म्सला काय म्हटलं आपण? नॉर्म्स मे बी अनरिटन अँड रिटन ऑल्सो. येस ऑर नो? लीगल नॉर्म्स पण एक एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण. ट्रॅफिक रूल्स इज अ लीगल नॉर्म. येस ऑर नो? मग why I have taken this relation as such? Because sometimes your mores will become the legal norms also. Yes or no? माणसाला मारून माणसाला खाणं हे मॉरली अलाउड नाहीये, पण मग लिगली पण नाहीये ना. येस और नो? समजलं का? If you are married to some person and if you still have the sexual relation with other guys or other girls, right? This is what? First, this is morally sanctioned and then it is legally sanctioned. Yes or no? समजतंय का? So therefore this overlapping area is there. कि some mores will be norms also, but then those norms are legal norms. Understood? समजतंय का? एक्झाम्पल सांगतोय, पॅरलल एक्झाम्पल लिहा जे एक्झाम्पल सांगतोय ते, है ना? कारण घरी गेल्यावर समजणार नाही मग की नक्की काय अर्थ आहे सर. येस और नो? अंडरस्टूड? व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी हैव ये आईपीसी सीआरपीसी? ये तो अभी आया यार, अभी यानी अभी कल परसों की बात नहीं है. 1890s में आया. ठीक है. आईपीसी सीआरपीसी जो जुडिशरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है. राइट. लेकिन उससे पहले भी कुछ नॉर्म्स होते होंगे ना. और वो जो नॉर्म्स है, ऑल दोज नॉर्म्स आर व्हाट? मॉरल नॉर्म्स यू हैव. यस और नो? और इन मॉरल नॉर्म्स में से ही फिर आपके लीगल नॉर्म्स फॉर्म हुए हैं ना. यस और नो? जास्त गार लागते का? बंद करायचं का फॅन? तिकडे बटन आहे बघ, बंद करून दे बरं कोणीतरी. So these are legal norms, but when we say so that becomes legal norms, please understand this, that is not legal mores. Mores कधीच legal नसतात. समजतंय? Mores can never be legal. When we use the word legal, that is norms only. कळलं? समजले का नक्की? कन्फ्युजन नाही आहे ना? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी कन्फ्युजन, है ना? राइट. सो ऑल द रूल्स अँड रेग्युलेशन इन द सोसायटी और ऑल द ज्युडिशरी वाले जे काही रूल्स अँड रेग्युलेशन तयार झालेत आयपीसी सीआरपीसी, त्यांचं बेसिस काय आहे? So their basis is, if you study the polity carefully, the basis is principle of natural justice, no? From where this principle of natural justice comes? From the Moors only. Yes or no? Right? तो पहिले मॉरल एथिकल गोष्टी येतात, मग येतात रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. कळलं? सो फर्स्ट मोर्स कम, देन कम्स युअर नॉर्म्स. राईट. आणि फोकवेज, तो फोकवेज सम आर रिटन ऑल्सो अँड सम आर अनरिटन ऑल्सो. So this is your relation between these three. But again, even though this we can establish this relation,
but this relation sometimes become blur respective to the society. Okay, how come? So comparison करते हैं ना. You take the modern society, any modern society, let's say what American society. Take the example of American society. So when we take the example of American society, obviously what, ये जो सर्कल है ये इधर शिफ्ट होगा. Yes or no? If you have a modern society, then this circle will shift here because everything will be legalized. No, अगर मॉडर्न सोसाइटी है तो मॉडर्न सोसाइटी में फॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा ना. यस और नो? फॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा, और अगर फॉर्मलाइजेशन ज्यादा है तो द मोर्स विल गेट रिप्लेस्ड बाय नॉर्म्स. यस और नो? तो ये फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड इफ योर सोसाइटी इज इन अ वे इनफॉर्मल सोसाइटी, तो व्हाट विल हैपन? So there will be a difference between mores and norms. Okay, तो उस वक्त ये ओवरलैपिंग कम होगी. इनफॉर्मल सोसाइटी, इनफॉर्मल सोसाइटी का मतलब है ट्रेडिशनल सोसाइटी. ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब है इंडियन सोसाइटी. ठीक है. आर वी अ ट्रेडिशनल सोसाइटी? वी आर अ मिक्स्ड बैग ऑफ एवरीथिंग. Sometimes we are traditional, sometimes we are modern. Okay, according to the context we change. Yes or no? समझ में आ रहे हैं तीनों टॉपिक, है ना? राइट. तो यूजुअली जो सोशियोलॉजिस्ट है, ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से मेजॉरिटी सोशियोलॉजिस्ट डोंट टेक इनटू द कंसिडरेशन दिस मोर्स एंड फोकवेज. ओके, क्योंकि ये सोसाइटी में वैरी होंगे, इसीलिए दे ओनली कंसिडर वन टर्मिनोलॉजी एंड दैट इज नॉर्म्स. इसलिए आगे जाकर आप ये फोकवेज और मोर्स इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं देखोगे सोशियोलॉजी में. ओके, यू विल ओनली डिस्कस विद द नॉर्म्स. येते लक्षात कळलं? बिकॉज दैट इज अ चेंजिंग फेनोमेना. सो वो कंफ्यूजन है ना, वो क्यों करना है फिर कंफ्यूजन? इफ योर मोर्स आर कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय नॉर्म्स, देन यूज नॉर्म्स ओनली. एंड इफ द मोर्स आर सेपरेटेड देन नॉर्म्स, देन अगेन यूज नॉर्म्स ओनली. यस और नो? करेक्ट. बरोबर काय काय ना. हा, बरं झालं बाबा, एकच वाप आहे. कोण करत बसेल कन्फ्युजन इथं. ठीक आहे. राईट. Understood? But please understood the difference if you have this. Okay, because I will be giving the surprise to you in the uh, uh, after the session. Okay, we'll have one surprise tomorrow, obviously not today. So understood regarding this thing only. समजलंय नॉर्म्स आणि ते सगळं. नॉर्म्स, फोकवेज आणि बाकीचं डिस्कशन. नाउ लेट्स गो फॉर अ डिफरेंट अनदर concept. What is that? हाँ, तो नाउ वी हैव टू डिस्कस. अभी ये नॉर्म्स वगैरह हो गया, अभी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा. देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, एसोसिएटिव प्रोसेस एंड डिसएसोसिएटिव प्रोसेस. व्हाट डू मीन बाय एसोसिएटिव एंड डिसएसोसिएटिव प्रोसेस? नाम से ही क्लियर हो रहा है. एसोसिएटिव का मतलब क्या है? द प्रोसेसेस व्हिच बाइंड सोसाइटी टुगेदर, दैट इज एसोसिएटिव प्रोसेसेस. यस और नो? Processes which bind society together, that becomes your associative processes. So example, तो वो प्रोसेसेस है. तो प्रोसेसेस कौन सी है? 5. यू हैव अ 5 टाइप ऑफ एसोसिएटिव प्रोसेसेस. विल डिस्कस दैट वन बाय वन, है ना? सिंपल है. mechanism or dynamics through which individual or group forms association, relationship, connection within society. इसका मतलब है binds together. yes or no? तो एक फर्स्ट इज योर, पहली प्रोसेस है अफिलिएशन. एग्जांपल एक एक डिस्कस करो, एक एक का प्रोसेस बरोबर. अफिलिएशन एग्जांपल यही डिस्कस करते हैं हमारे क्लास का. यू फॉर द फर्स्ट टाइम यू कम टू द क्लास, सो यू गेट अफिलिएटेड टू द क्लास. ओके, इसका मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू ज्वाइन और एसोसिएट विद द ग्रुप, दैट इज अफिलिएशन. So you are just showing the tendency of joining a particular social group called sociology wala group. Yes or no? So you have come to attend the orientation session, right? So that is what? That is a affiliation, right? Then the next is social exchange.
So you came here to the orientation session. We exchange some of ideas. Yes or no? सोशियोलॉजी के बारे में मैंने आपसे कुछ बताया, आपने कुछ शेयर किया. We exchange some of the ideas with respect to the subject, right? So that is a next step in the associative process. Individual engage in relationship and interaction based on the exchange of resources, benefits and reward. Yes or no? So that becomes your social exchange. After social exchange, the next step is we form the network. Okay, when we say we form the network, तो इसका मतलब है social नेटवर्क का क्या मतलब हो गया? फिर आप ओरिएंटेशन सेशन आपने अटेंड किया, हमने आइडियाज एक्सचेंज किए ओरिएंटेशन सेशन में, देन यू शो द इंटरेस्ट टू ज्वाइन द बैच. ओके, सो दैट बिकम्स व्हाट? नेटवर्किंग involves the formation and maintenance of interpersonal connection and relationship through social platforms, right? So you agreed to form the relationship. by relationship कैसे agree किया आपने? By joining the batch. Yes or no? राइट? सो दैट बिकम्स आवर सोशल नेटवर्क. तो आप बैच में एंट्री कर रहे हो, बैच आप ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब है आप सोशियोलॉजी के नेटवर्क में आ रहे हो. यस और नो? अंडरस्टूड? सो दिस इज योर सोशल नेटवर्किंग. एसोसिएशन फॉर्म हो रहा है ना धीरे धीरे. so these are the steps, right? then you form the coalition. Okay, so coalition again refers to the process by which individual or group align their interest, resources and efforts to achieve the common goal. So you enroll for the batch, you come and sit for the batch, so we form the coalition. फिर मैं आपका जो enroll है उनका एक group बनाऊंगा. Yes or no? So we form the coalition and our target is to achieve the common goal, that is to get the marks in sociology. Yes or no? Understood? So that becomes your coalition formation. And then the last step is group cohesion. ग्रुप कोहेजन का मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, डिग्री ऑफ यूनिटी, सॉलिडेरिटी एंड लॉयल्टी अमंग द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? सो यू स्टिक विथ मी. आपको बाहर से कोई भी अगर इतना लुक्रेटिव ऑप्शन सजेस्ट करे कि सर प्लीज कम एंड ज्वाइन आवर सोशियोलॉजी बैच, विल ऑफर यू इन 2000 रुपीज. ठीक है? मोहित सर को इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, विल गिव यू इन 2000 रुपीज ओनली. ओके, सो दैट इज व्हाट यू से नो टू दैम. ग्रुप कोहेजन. यस और नो? ठीक है? कैसा है? एक तीर में दो शिकार, मार्केटिंग भी, कंसेप्ट भी. यस और नो? राइट? सो ग्रुप कोहेजन, डिग्री ऑफ यूनिटी, सॉलिडेरिटी एंड लॉयल्टी अमंग द मेंबर ऑफ ग्रुप, है ना? सो whatever it may comes, you won't leave the group. Yes or no? Right? That is cohesion. So ultimately associative process क्या कहती है हमें? What they signify? Associative process signified the solidarity, common consciousness, collective consciousness. ठीक है? Associative process signifies the solidarity and collective consciousness basically. ठीक है? Don't you think this collective consciousness is necessary to run the society or to maintain the continuity in the society? Yes or no? हाँ? Collective consciousness or associative processes are required to maintain the continuity in the society. Yes or no? Definitely. Yes, definitely. Okay. So can I say religion brings this collective consciousness? Huh? Or there are various institutions like religion in the society which brings this collective consciousness? Yes or no? ये सारी प्रोसेसेस होंगी क्या? कि अगर कोई नया कोई रिलीजियस सेक्ट इन्वेंट हुआ, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि नाउ अ पर्टिकुलर XYZ रिलीजियस सेक्ट इज गेटिंग इन्वॉल्वड. ओके, कोई बाबा फॉर्म हुआ नया. ठीक है? तो ये सारी प्रोसेसेस होंगी ना? यस और नो? एसोसिएटिव प्रोसेसेस, सॉलिडेरिटी इन द सोसाइटी. तो क्राइटेरिया कोई भी हो, रिलीजन हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिकल हो, कोई भी क्राइटेरिया हो, associative process will be there in the society and associative processes will bind the society together
in a different social groups. ठीक है, क्लियर है ये डिस्कशन? So along with it, exactly opposite to it, what you have disassociative process as well. क्या होती है ये disassociative process? Again, as the name suggests, क्या होगा? Processes which disassociate people from the social groups. फूट पाड़ने, yes or no, right? Disassociative process, mechanism or dynamic through which individuals or group disengage, withdraw, distance themselves from the existing social relationship, groups or norms. बरोबर का? Disengage themselves, ये याद रखिए. So why would any person disengage himself or herself from the social group? काय वाटतं? मग त्याची दोन बाजू आहेत. एक तर त्याला बाहेर काढलं जाईल किंवा तो स्वतःहून बाहेर जाईल. बरोबर ना? येस ऑर नो? तो मग दोघी, मग तेच आहे तिथे त्याचे एक जे दिलेलं आहे तुमचं. फर्स्ट इज सोशल एलियनेशन. टू प्रोसेसेस मध्ये पहिली प्रोसेस तीच है, सोशल एलियनेशन. एलियनेशन का मतलब क्या होता है? द पर्सन हिमसेल्फ इज डिसएंगेजिंग फ्रॉम द ग्रुप और ही इज alienating from the group. Yes or no? This is we have to discuss again in our unit 4. See the syllabus. सिलेबस कॉपी आहे, रोज आणायला सांगितली आहे. Unit number 4, thinker number 1, Karl Marx. Do we have here this word alienation? Yes or no? आहे का? alienation सापडला का word? हाँ हाँ. So what do you mean by alienation? Dictionary meaning क्या होगा alienation का? What do you think? साइड होणं. कोणापासून साइड होणं? सो दिस, हा, विड्रॉ, बरोबर, विड्रॉच आहे. पण withdrawing from what? Withdrawing from a social group basically. Okay, why the person withdraws from the social group? What do you think? Because one reason might be the group doesn't satisfy his or her needs. Okay, या फिर उस ग्रुप्स की जो अलाइन, राव दे पुढे आहे रेफरेंसेस, उस ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग हो चुकी है इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट से, देयरफॉर दैट इंडिविजुअल विड्रॉज फ्रॉम द ग्रुप. यस और नो? राइट? या फिर इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, इसीलिए इंडिविजुअल विड्रॉज फ्रॉम द ग्रुप. कोई कंपनी से रिजाइन क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, बिकॉज ऑफ द आई डोंट लाइक पीपल, आई डोंट लाइक माई मैनेजर. ओके, राइट? वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं मुझे, राइट? सो देयरफॉर आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. यस और नो? वही है. तो दैट इज अ डिसएसोसिएटिव प्रोसेस. कार्ल मार्क्स ने जो डिसएसोसिएटिव प्रोसेस के बारे में लिखा है, सी, Marx never used this word disassociative process. He used the word alienation. Okay, and he uses it in the context of, he said that there are two groups in the society, that is bourgeois and proletariat. Okay, bourgeois are the people who have everything, है ना? For a moment हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, who has everything, and proletariat are the people who are worker. Okay, who have nothing, labor class, that is a proletariat people. Okay, तो प्रोलिटेरिएट पीपल विड्रॉज फ्रॉम द सोसाइटी. व्हाई? तो उसने वो प्रोसेस एक्सप्लेन की है, प्रोसेस ऑफ एलिनेशन. सो देयर आर, ही विड्रॉज फ्रॉम 4 थिंग्स. पहले कैसे था? जब हम लोग ये हैंडीक्राफ्ट्स का डिस्कशन करते थे, सो व्हेन इफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज देयर, बट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये सब हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया. यस और नो? राइट? तो ये वही कहता है कार्ल मार्क्स की इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म brought this alienation. Okay, how come? तो उसने क्या कहा कि जब पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी सर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, उस वक्त क्या होता था कि ये पेन मैन्युफैक्चर करना है सपोजेडली. ओके, तो वो जो लेबर या फिर जो वर्कर ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है, that person is getting involved entirely into that process. Yes or no? Because machines were not there, he has to made it from his hand. Yes or no? समझ में आ रही है बात? ओके, so that person puts his creativity also in that product, right? अभी क्या हो गया? अभी मशीन्स आ गई सारी, तो उस पर्सन को कुछ करना नहीं है, बस मशीन का बटन ऑन करना है और ऑफ करना है. यस और नो? सो दैट पर्सन doesn't understood कि what is the final product.
he couldn't even see the final product because he is a labor. You tell me कि अगर मर्सिडीज बनाने वाला जो एम्प्लॉय है वो मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको एंड प्रोडक्ट दिखता भी नहीं है कैसा है। ये सुनो, वो सिर्फ टीवी में देख सकता है, लेकिन फिर भी वो कंपनी में काम कर रहा है। Understood? So that person get alienated from the product because he doesn't have any holding over product. Yes or no? Then फिर सिर्फ प्रोडक्ट पे होल्डिंग नहीं है ऐसा नहीं है, उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी होल्डिंग नहीं है उसकी। यस और नो? उसे बस जितना कहा गया है कि यहाँ आना है 9 AM to 5 PM ये काम करना है, बस दैट्स इट, दैट इज योर ड्यूटी। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। Yes or no? So the entire process he is missing. So if he is missing entire process, then he will get alienated from the process itself. तो प्रोडक्ट से एलिनेशन है, प्रोसेस से एलिनेशन है, और प्रोडक्ट और प्रोसेस से एलिनेशन है तो फिर जहां काम कर रहा है, जिनके साथ काम कर रहा है, उस कम्युनिटी से भी एलिनेशन है। यस और नो? क्योंकि उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं है, बस उसको उसका काम बताया गया है कि भाई इतना ही करना है तो इतना ही करना है। So the person get alienated from three things. First is product, then is process, then community. और ये तीनों से अगर alienated हो गया तो फिर बचता क्या है? Then at the last mark says कि the person is alienated from himself also. Okay? क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है ना, जहां पे 10-12 घंटे वो बिताता है दिन के, वो वहां पे अगर उसे एलिनेशन का फीलिंग आ रहा है, so then he will subsequently alienated from himself also. Yes or no? Understood? तो ये एलिनेशन वहां पे डिस्कस करना है जब कार्ल मार्क्स डिस्कस करेंगे। मैंने अभी बता ही दिया आपको। ओके, और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना, कंटेक्स्ट डिस्कशन करके। तो एलिनेशन इज अ डिसोसिएटिव प्रोसेस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, मस्त आहे का? समजतंय का? मला काय ऐकवायला मस्त आहे का? सो सोशल एलिनेशन अँड द सेकंड इज व्हॉट? एलिनेशनला काय म्हटलं? एलिनेशन जेव्हा स्वतःहून जाईल बाजूला, बरोबर? दॅट इज वन ऍस्पेक्ट ऑफ डिसोसिएशन. अँड द अदर ऍस्पेक्ट ऑफ डिसोसिएशन इज व्हेन द ग्रुप विल एक्सक्लूड हिम और हर. येस और नो? येस और नो? जेव्हा ग्रुप काढेल ना त्याला, ज्याला आपण बहिष्कार म्हणतो ना, बहिष्कार टाकला, when the group will exclude that person, that is exclusion, social exclusion. Now see, paper number 1, unit number 5, topic A, syllabus. Do you have this word exclusion in your syllabus? आहे ना एक्सक्लुजन शब्द? हा, कन्सेप्ट मध्ये मग तिथे डिस्कशन करायचंय आपल्याला एक्सक्लुजनचं, राईट? मी तुम्हाला फक्त हे रेफरन्सेस सांगतोय, म्हणजे हे इथे टाइमपास नाही चाललाय, डेमो सेशन आहे म्हणून काही डिस्कशन चाललंय असं नाही, हे सगळं तिकडे आहे परत. ओके, सो वी आर जस्ट गेटिंग फॅमिलियर विथ दीज वर्ड्स. ओके, टर्मिनोलॉजीज. सोशल एक्सक्लूजन. व्हाट डू मीन बाय एक्सक्लूजन? अभी एक्सक्लूजन तो पता होता है ना यार, यस और नो? इफ अ पर्सन गेट डिफॉल्टेड with the social rules, norms, regulation, then he'll get excluded. यस और नो? राइट, वही तो दिया है। एक्सक्लूजन का मतलब है कि प्रोसेस, इंडिविजुअल और ग्रुप्स बीइंग डिनाइड एक्सेस, ओके, डिनाइड एक्सेस टू द social opportunities, resources or participation in societal activities. हाँ, वाइट टाकना. It could be deliberate unintended marginalization of individual based on what? Race, ethnicity, religion, socio-economic status, everything. Yes or no? Understood? So can we say, you tell me, ठीक है, can we say exclusion brings the, यहाँ पे लिया है inequality, can we say that exclusion brings the inequality, or because of the inequality exclusion happens? हाँ हाँ. हम्म. दिलं होतं, हा. हाँ, what? हाँ, correct. We can take this example, but why I have asked this thing कि exclusion brings inequality or not? Because
I want to understand that whether this phenomena called social exclusion is negative or positive. If we take the example whatever sir had said, if we take that example, then that is a positive discrimination, no? Yes or no? Discrimination को बोलते हैं ना positive discrimination. Yes or no? So exclusion might not be negative term. Hmm? It can be both. बोला. Hmm? Untouchability तो negative ही है ना. Untouchability तो definitely negative है. So can we say it is in a both way? Sometime you have to exclude. Why? क्योंकि यहाँ दिया है ना आपको. It could be deliberate or unintended. Why somebody will deliberately exclude? तो वो son of sale वहां लगता है. Yes or no? If we are giving preferences to someone, then obviously someone is getting excluded. Yes or no? तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि सर यहाँ पे क्या हुआ है, इनइक्वलिटी हो गया है, ऐसे नहीं है ना, राइट? मेरी रिक्वायरमेंट ही वही थी. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आर्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अभी किसी एग्जाम का क्राइटेरिया ही ये है, फॉरेस्ट सर्विस आपको देनी है, तो फॉरेस्ट सर्विस का क्राइटेरिया है टेक्निकल. ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं आ सकता है. यस और नो? राइट? तो यू कैनॉट से कि सर दिस इज अ सोशल एक्सक्लूजन. उसकी रिक्वायरमेंट वो है ना जॉब की. तो दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. जिस जिस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, दैट वोंट ब्रिंग द एक्सक्लूजन एज सच. दैट इज अ डेलिबरेट डिसएसोसिएशन. समझ में आ रही है बात? ओके, दिस प्लीज मेक पॉइंट आउट दिस थिंग. ठीक है. लेकिन जब ये डेलिबरेट हो रहा है और मार्जिनलाइजेशन हो रहा है ऑफ इंडिविजुअल, जब आप उसको साइड कर रहे हो, उसको एक्सक्लूड कर रहे हो, एंड देन यू आर ब्रिंगिंग द मार्जिनलाइजेशन, तो ऑब्वियसली क्या होगा? दैट इज अ नेगेटिव फेनोमेनन. यस और नो? जैसे कि कास्ट, इसीलिए आगे लिखा है बेस्ड ऑन द रेस, एथनिसिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी. ये सारी चीजों से अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हो किसी बंदे को, तो उसका मतलब है यू आर मार्जिनलाइजिंग द पर्सन. देन इन दैट केस दैट बिकम्स योर नेगेटिव कंसेप्ट. अंडरस्टूड? यस और नो? डन. एक्सक्लूजन. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझता है ना सर्वाना? क्लियर? यस और नो? हाँ. तो दिस इज योर सोशल एक्सक्लूजन. डिसएसोसिएटिव प्रोसेस के टू प्रोसेसेस, alienation and exclusion. Now you have next term, that is social responsibility. It is simple. Yes or no? What is social responsibility? You tell me what it could be. Social responsibility. हाँ, whatever responsibility. हाँ, काय सांगा ना. Maintain. हाँ हाँ, बरोबर. Simple example, to maintain the cleanliness in society, that is social responsibility. Right? Correct. हाँ हाँ, to maintain peace in society. So whatever fundamental duties you have, right, that is nothing but your social responsibility. Article 51A, that is your social responsibility, right? 51A to 51G. बरोबर. सगळीकडे फिरायचंय आपल्याला, काळजी करू नका. ओके, फक्त सोशियोलॉजीत नाही थांबायचंय आपल्याला. सोशियोलॉजी वरून इकॉनॉमी, इकॉनॉमी वरून पॉलिटी, पॉलिटी वरून जॉग्राफी, कारण सगळं एकत्रच आहे ना. सोशियोलॉजी टच एव्हरी एस्पेक्ट ऑफ युअर लाईफ, right? So you have to discuss. So social responsibility is basically a ethical framework and duty of individual, organization or institution to act for the benefit of society at large. That is your social responsibility. So social responsibility मध्ये example आपण घेतो, that is your corporate social responsibility. Do you know this term? हार्वर्ड बोवेन यांनी ही टर्म इन्व्हेंट केली आहे. सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. डू यू नो दिस टर्म? Have you heard this term, corporate social responsibility? What do you mean by this corporate social responsibility? हाँ, CSR. बरोबर. पुढे क्या है CSR का मतलब? Corporate social responsibility is nothing but the responsibility which you have, which the corporate has. Why any corporate has the responsibility? Formula क्या है CSR का? CSR simple क्या होता है कि any big companies, the companies which have turnover greater than 10 CR, okay, ये rule change होते रहता है, but we have this rule
अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, इसमें ये रूल प्रिस्क्राइब है, द कंपनी हैविंग टर्नओवर more than 10 CR, they have to spend 2% of their profit margin, not the revenue, okay, profit margin, to the social things like building a school, education, sanitization, कोई भी XYZ चीजों के लिए आप वो spend कीजिए, right? This is corporate social responsibility. What is the philosophy behind this? Because these corporates are, क्योंकि कोई corporate कह सकता है कि सर ये तो मेरी मेहनत का पैसा है, yes or no, I have worked hard 24/7 and therefore I have generated this profit, why should I give it to someone? अगर मुझे चैरिटी करनी है तो मैं मेरे खुद से करूंगा, आप मत बताओ मुझे 2% देना है या 10% देना है, yes or no? तो फिर गवर्नमेंट उसे कहता है कि बॉस यू हैव द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज you are consuming the resources which are common to all, land and water being the basic resource, yes or no? So you are consuming the resources, therefore you will have the responsibility and you will have to follow that, yes or no? So therefore it is binding to you, right? कब इन्वेंट हुआ ये टर्म, आप अगर देख सकते हो हार्वर्ड बोवेन ने 1953 में ये बुक लिया, कंसेप्ट बुक लिखी थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेसमैन इन 1953. 1953 was the era when the emergence of globalization was there, है ना, कैपिटलिज्म का पीक आया था और ग्लोबलाइजेशन का इमर्जेंस हो चुका था, राइट, एंड ग्लोबलाइजेशन also was at its peak, trade and everything, therefore this terminology was there businesses के लिए, है ना, CSR. मैंने कल भी आपको कहा था कि कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, व्हाई दिस थिंकर हैज गिवन दिस थ्योरी ओनली, बिकॉज दैट पर्सन इज लिविंग इन दैट एरा, है ना, therefore he has influenced of it and therefore that person gives you this theory, yes or no? उन्हीं के साथ थे मिल्टन फ्रीडमैन. मिल्टन फ्रीडमैन पता है हम लोगों को मिल्टन फ्रीडमैन, हैव यू हर्ड दिस नेम बिफोर? मिल्टन फ्रीडमैन, वेरी पॉपुलर नेम, who brought world economies out of the economic crisis after Second World War. That person is Milton Friedman, who gave the formula how the world economies can recover from devastation of Second World War. Okay, तो ये मिल्टन फ्रीडमैन है, इकोनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रीडमैन बेसिकली. तो वो भी वही करते हैं, एग्री की सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉर्पोरेट्स की, करना चाहिए, ठीक है, राइट. क्या फॉर्मूला दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने? ठीक है, छोड़ दो, वो इकोनॉमी में हो जाए, चला जाएगा, ठीक है. इफ यू आर इंटरेस्टेड आस्क मी आफ्टर द सेशन. तो डिफरेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, सोशल इक्विटी प्रोग्राम, ऑल आर व्हाट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली, है ना. कॉर्पोरेट का ही होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है, इंडिव्हिज्युअल का भी होता है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस और नो? यू ओ टू द सोसायटी, समाजाला काहीतरी देणं लागतो म्हणतो ना आपण मराठीत, मग काय देणं लागतात तुम्ही, तुमचं तुम्ही ठरवा, ठीक है. So that is social responsibility, understood? Social responsibility. Now we have the terminologies, okay, or we can say approaches that we already had discussed in our orientation session, yes or no? You tell me. डिस्कशन केलंय का हे? हाँ, एथनोमेथोडोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय एथनोमेथोडोलॉजी? डिस्कशन किया था हम लोगों ने, कब किया था? ओरिएंटेशन सेशन में. ऑल दीज आर द टर्मिनोलॉजीज वी आर डिस्कसिंग आर फ्रॉम द नॉन पॉजिटिविस्ट स्कूल, यस और नो? नॉन पॉजिटिविस्ट स्कूल ना, नॉन पॉजिटिविस्ट क्या होता है बताओ? हाँ, the focus is on the individual. Right now at least we know this thing कि non positivism is, if you understand the social reality, what you will do, you will understand the social reality from the individual perspective, yes or no? Bottom up approach बताया था ना, that is your non positivist. तो ये individualistic perspective में जो school of non positivism है उसके perspectives हैं, ethnomethodology, phenomenology, symbolic interactionism, yes or no? नाम तो बताए थे ना ओरिएंटेशन में. So let's discuss one by one. So basically first point is all these three things, three or two things are what? These are the perspective from the school of non-positivism, right? जिसमें individual focus होगा. Okay. So ethnomethodology. What do you mean by ethnomethodology? कैसे होता है ये डिस्कशन कि suppose there is a sociologist and he wants to understand the social reality. If let's take an example of this thing.
कि a sociologist come to Pune in the Sadashivpet and he wants to understand the social reality of Sadashivpet. Yes or no? So the sociologist is roaming in the पेट एरिया, बरोबर, सगळ्या पेठांमध्ये फिरतोय तो, राईट. अँड इफ ही इज स्टडिंग फ्रॉम द एथनोमेथोडॉलॉजी पर्स्पेक्टिव्ह, ओके. तो जर त्याचा पर्स्पेक्टिव्ह एथनोमेथोडॉलॉजिकल असेल तर तो कसा अभ्यास करेल. सो एकच मी सिच्युएशन सांगतो, तीच सिच्युएशन एथनोने पण कशी आणि तीच सिच्युएशन फेनोने कशी ते डिस्कशन करू. So if he wants to understood the Sadashiv Pet ki why this Pet area is crowded by the students, this social reality he wants to understand. So he goes to some hostel. ठीक आहे, बरेच हॉस्टेल आहे तिथे. तो हॉस्टेलच्या बाहेर तो उभा राहतो सोशलॉजिस्ट अँड ही आस्क टू द पर्सन जो दुसरा उभा असेल या कशा हॉस्टेलच्या बाजूला. ठीक आहे, तो काय विचारेल. तो ही लास्ट दिस थिंग की सर काय हे हॉस्टेल, की हॉस्टेल इथे खूप दिसत आहेत. मग द पर्सन विल से टू हिम और पर्सन विल रिप्लाई टू हिम, हाँ हॉस्टेल इज अ गुड थिंग, कि यहाँ पे हॉस्टेल है तो यहाँ की इकोनॉमी अच्छी तरीके से रन होती है, सबको जॉब्स मिलते हैं वगैरह वगैरह बच्चों की वजह से, सो इट इज अ गुड थिंग. ठीक आहे, तो कोण असेल, तो मालकच असेल ना हॉस्टेल. बरोबर, राईट. पण मग तो आता दुसऱ्या माणसाला विचारेल, राईट. कोणाला विचारेल, समोरच्या माणसाला. ओके, इथे मी दोघं पर्स्पेक्टिव्ह सांगतोय तुम्हाला, एथनो पण आणि फेनो पण. दुसऱ्या माणसाला विचारेल तर दुसरा समोर बसलेला, समोर आजोबा आहेत वयस्कर, तो आजोबा काय रिप्लाय देणार तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर. काय रिप्लाय देतील आजोबा. व्हॉट द एजेड पर्सन विल टेल, विल टेल की अरे काय हे डोक्याला ताण आहे हा हॉस्टेल म्हणजे, बरोबर. इट इज अ बैड थिंग, दे क्रिएट कियोस. जो स्टूडेंट है वो दिन भर रात भर जगते रहते हैं, म्यूजिक बजाते रहते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, सो हॉस्टल इज अ बैड थिंग. यस और नो. सो यू हियर टू पर्सपेक्टिव, है ना. यस और नो, राइट. तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव हो गया, व्हेन द रिसर्चर इज गोइंग एंड आस्किंग टू एवरी पर्सन एंड टेकिंग हिज ओपिनियन. तो इंडिविजुअलिस्टिक ओपिनियन हो गया ना. तो पहले तो नॉन पॉजिटिविज्म हो गया. तो अगर वो पर्सन ऐसे 10 लोगों को मिलता है, ये वो सोशोलॉजिस्ट, और 10 लोगों में से 8 लोग उसे अगर कहते हैं कि हॉस्टल इज अ गुड थिंग, ठीक है, सो दैट बिकम्स योर व्हाट. तो वो थेसिस क्या लिखेगा कि हॉस्टल इज अ गुड थिंग. दिस इज हिज कंक्लूजन. यस और नो. दिस इज योर phenomenological perspective. Yes or no? This is a phenomenological perspective. Okay, that person is taking the opinion of individuals, and opinions of individual may differ for the same social reality. Yes or no? हॉस्टल तो वही है ना, बस कोई अच्छा कह रहा है कोई बुरा कह रहा है हॉस्टल को. अंडरस्टूड. दिस इज अ phenomenological perspective. Phenomena. Okay, that person is understanding the phenomena of hostel. ठीक है. तो अभी वही केस एथनो में कैसे लगेगी. एथनो में वही एग्जांपल लेते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट कम्स हियर एंड वांट टू स्टडी द दिस सदाशिव पेट, बट द सोशियोलॉजिस्ट कम फ्रॉम तमिलनाडु एंड ही स्पीक्स तमिल. ठीक है, सो ही स्पीकिंग कंटिन्यूअसली तमिल. तो यहाँ के लोकल लोग उससे पूछ रहे हैं कि अरे भैया हिंदी में बात करो, तो ही सेज नो, हिंदी इल्ले. ठीक है. दूसरा कहता है इंग्लिश में बात करो, ही वो भी इंग्लिश नो, राइट, ओनली तमिल. तो अभी ओनली तमिल है तो क्या है, आई मीन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज हियर इज व्हाट, मराठी, or either you use Hindi or English. These are the standard language. So this is what, using Marathi is a social norm here. Yes or no? And that person is what, breaking that social norm by using Tamil. Yes or no? Understood? So that person is breaking the social norm to understand the existing social norm. समझ में आ रहा है. वो तमिल बोल रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रही, और लोग उसे बोल रहे हैं कि प्लीज स्पीक इन मराठी बिकॉज वी अंडरस्टैंड मराठी ओनली. तो फिर वो उसके थेसिस में लिखता है कि ओके, हियर मराठी इज अ सोशल नॉर्म, मराठी लैंग्वेज इज अ सोशल नॉर्म. यस और नो. दिस इज एथनोमेथोडोलॉजी. ब्रेक द नॉर्म टू अंडरस्टैंड द नॉर्म. ये सिंपल मीनिंग है सोशियोलॉजी एथनोमेथोडोलॉजी का. ब्रेक द सोशल नॉर्म टू अंडरस्टैंड द सोशल नॉर्म.
क्या दिया है? Studies the methods and practices people use to make the sense of their everyday lives and interaction. जैसे कि language, yes or no? People use the language to make the sense of their everyday life and interaction. No, yes or no? People use the language to make the meaning, take the meaning of everyday's interaction, right? So method and practice people make the sense for understanding everyday's practice. गार्फिंगल, हैरोल्ड गार्फिंगल 1960s में इन्होंने ये फेनोमेना या फिर ये पर्सपेक्टिव दिया था, ओके। और ये पर्सपेक्टिव देते वक्त उन्होंने किया था ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैंने अभी कहा, ब्रेक द सोशल नॉर्म टू अंडरस्टैंड द सोशल नॉर्म, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है मैंने लिफ्ट का, ओके। सपोजेटली कि यू आर गोइंग इनटू द लिफ्ट, ओके। तो व्हाट द सोशल नॉर्म सेज, यू आर एंटरिंग इनटू द लिफ्ट। लिफ्ट में ऑलरेडी 3 लोग हैं, लिफ्ट 4 ही लोगों के लिए है, ठीक है। तो बेसिक रूल क्या है, सोसाइटी का रूल क्या है कि जब आप लिफ्ट में एंटर करते हो, दिस इज अ डोर एंड आई एम एंटरिंग इनटू द लिफ्ट, तो मेरा फेस कहाँ होना चाहिए? विल आई फेस टू द पीपल? नो, ऑब्वियसली वो अननोन है बाकी के तीनों, तो मैं क्या करूंगा, मैं डोर की तरफ मुंह रखूंगा ना मेरा। दिस इज अ सोशल नॉर्म, okay, but what researcher is doing, researcher is entering into the lift and he is staring to the person, okay. पर्सन काय करेल, एक तर काहीतरी बोलेल, नाही तर कानात दिल त्याच्या, येस और नो? ब्रेकिंग द सोशल नॉर्म टू अंडरस्टँड द सोशल नॉर्म, कानात दिल्यावर समजेल की असं नाहीये। पीके मूवी, येस और नो? ब्रेक द सोशल नॉर्म टू अंडरस्टँड द सोशल नॉर्म, येस और नो? पीके मूवी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी, है ना, फर्स्ट ऑफ पीके। समझ ले? ओके, दोन नावं लिहायचे सो एथनोमेथोडॉलॉजीला, हॅरोल्ड गार्फिंगल आणि हार्वी सॅक्स, ओके। हे दोघं लोकांनी एथनोमेथोडॉलॉजी वर्क केली आहे, याच्यावर काम केलंय, पुढे बघू कुठे नावं लिहायचे त्यांचे। फेनोमेनॉलॉजी सांगितलं मी, फेनोमेनॉलॉजी पण, येस और नो? पीपल हॅव डिफरंट ओपिनियन ओव्हर डिफरंट थिंग्स, ओके, ओव्हर सेम थिंग, नॉट डिफरंट थिंग, येस और नो? सेम सोशल रियालिटी बट पीपल हॅव द डिफरंट ओपिनियन्स फॉर द सेम सोशल रियालिटी, येस और नो? सांगितलं हॉस्टेल, राईट। ओरिएंटेशन सेशनला एक एक्झाम्पल दिलं होतं तुम्हाला की सनसेट होतोय, मस्त पिवळा दिसतोय सूर्य, बरोबर। तो द क्रिएटिव्ह पर्सन विल थिंक व्हॉट, अरे लेट्स कॅप्चर द फोटो, ओके, व्हॉट इज द सन लुकिंग, वा 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 छान, बरोबर। पण दुसरा जो थकून भागून आलेला आहे तो काय म्हणेल, संपला बाबा दिवस एकदाचा, येस और नो? सेम सोशल फेनोमेना, डिफरंट ओपिनियन, राइट। Philosophy and sociological approach focuses the study of individual subjective experience and interpretation. Yes or no? Individual subjective experience and interpretation of the world. एडमंड हसल यांनी ही कन्सेप्ट दिली आहे, ते दिलं असेल तुम्हाला नाव, एडमंड हसल्स, ठीक आहे, यांनी ही कन्सेप्ट दिली आहे। आणि अल्फ्रेड शूट्स यांचे नाव आपल्याला पुढे बऱ्याच वेळा वापरायचे जेव्हा आपण इवन जीएच मीड डिस्कस करू, है ना, पेपर 4-6 नंबर वाले जे थिंकर आहेत तेव्हा यांच्याबद्दल आपण चर्चा करू डिटेल। येस, ऑनलाइन स्टूडेंट समजताय ना? एडमंड हसल्स, ओके, एंड अल्फ्रेड शूट्स, अंडरस्टूड? समजलंय? बस, बाकी तर आपण आता पुढचे अप्रोचेस तर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, जैसे कि पॉजिटिविस्ट पता है हमें, यस और नो? वी नो पॉजिटिविस्ट, तो रीड इट, वी नो इट। नॉन पॉजिटिविस्ट पता है हमें, यस और नो? व्हाट इज नॉन पॉजिटिविस्ट, वी हैड डिस्कस्ड इट, ओके। तो नॉन पॉजिटिविस्ट पता है हमें। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज stratification. What do you mean by stratification? Again, as the name suggests, it is self-explanatory, I suppose. Huh? Huh, right, correct. So basically, stratification is nothing but
division in the society on based on the different criterias, right? But that division would be upward and downward both, yes or no? उस डिवीजन में क्या होगा? हाँ, राइट. Division of the society is stratification, that is correct, and you have the different criteria for the division, that is race, ethnicity, religion, caste, profession, xyz. ठीक है? But that division is what? Based on hierarchy. Yes or no? हायरार्की का मतलब यहाँ क्या है? हायरार्की का मतलब है ऑर्डर. देयर विल बी सम ऑर्डर. यस और नो? ऑर्डर का मतलब है ये फर्स्ट नंबर होगा, ये फोर्थ नंबर होगा, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगी. दैट बिकम्स स्ट्रैटिफिकेशन. यस और नो? तो स्ट्रैटिफिकेशन इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी based on, or division of the society having order based on race, ethnicity, class, etc. ठीक है, राइट? तो इसके बेसिस पे यहाँ पे अभी दिया है, वी से इट इज अ हायरार्की आल्सो. लेकिन यहाँ पे डिस्कशन ऐसा है कि इफ इट इज बेस्ड ऑन, ये हायरार्की जो है या फिर ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर को हम कभी कभी कई सिनारियोज में हायरार्की कहते हैं, कई सिनारियोज में स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. You have both of these words in your unit number 5. Yes or no? Right? तो इन वर्ड्स में डिफरेंस क्या है सर? What is the difference between hierarchy and stratification? Is it same? Same? नहीं, अगर सेम होता तो दो अलग अलग स्टेट क्यों होते ना फिर डिस्कशन के लिए? What could be the difference? What do you think? नाही, त्याच्याने काय? त्याच्याने काय? Tell me. Part of his hierarchy. म्हणजे नाही. Okay. See, I'll tell you. It depends on when you use the word hierarchy and when you use the word stratification. It depends on other term, and that is mobility. Okay, mobility. If you have the mobility in your society, okay, if you have the mobility in your society, then you use the term stratification. Okay, and if that stratification is fixed with zero mobility, that becomes hierarchy. Okay, उदाहरण सांगतो. मोबिलिटी का मतलब क्या है? अभी मोबिलिटी, व्हाट इज मोबिलिटी? लेट्स डिस्कस विद द एग्जांपल. सिंपल एग्जांपल, युअर एग्जांपल अगेन. सगळे एग्जांपल क्लासरूम मध्येच संपतात आपले, सगळं सोशलॉजी. ठीक आहे, बाहेर जायची गरजच नाही आपल्याला. क्लास आणि सदाशिव पेठ बस, त्याच्या बाहेर जायची गरजच नाही आपल्याला. ठीक आहे. कसं मोबिलिटी? व्हाट इज मोबिलिटी? व्हाय यू आर हियर? टू सिक्योर अ पोस्ट, टू बिकम अ क्लास 1 ऑफिसर. यस और नो? Right? So if you want to become a class 1 officer, so you will attend the mobility. Yes or no? Mobility status change होईल ना. स्टेटस चेंज झालं म्हणजे काय झालं? You are belonging from one particular strata and now you are shifting to another strata. Okay, this is what, this is a upward mobility you have achieved. This is happening in the certification. Okay, but tell me, will this happen in the caste system? हा, कास्ट सिस्टम मध्ये होईल का? I am being born in a particular caste, but after 20 years of my age I don't like my caste, so let's change the caste. ऐसा होता है क्या? नहीं, at least not possible in Indian society.
बरोबर ना, राईट? तसं झालं असतं तर मग प्रश्नच मिटले असते सगळे, बरोबर का? पण यू कॅनॉट चेंज युअर कास्ट, इट स्टिक टू यू विथ युअर बर्थ. येस और नो? जेंडर, right? It stick with you, right? Okay, so when this stratification is in terms of class, then you can change it, बरोबर? सो क्लास स्ट्रॅटिफिकेशन असेल तेव्हा मोबिलिटी पॉसिबल आहे, बिकॉज क्लास इज बेस्ड ऑन द इकॉनॉमिक टर्म्स. येस नो? बट कास्ट मध्ये, जेंडर मध्ये, रेस मध्ये हे पॉसिबल नाहीये. रेस म्हणजे काय? कलर, बरोबर, राईट? रेस मध्ये ते पॉसिबल नाही अनलेस अँड अंटिल यू आर मायकल जॅक्सन, बरोबर ना? पहिला मायकल जॅक्सन आणि नंतरचा मायकल जॅक्सन फेमस झाला, बघितलं का? चेंज आहे ना पूर्ण, बरोबर, राईट? सो दॅट इज नॉट पॉसिबल हियर. ठीक आहे? सो देअर फॉर वी से दिस इज व्हॉट, दिस इज अ hierarchy and not the stratification, because mobility is not possible there. समजलं? सो दिस इज अ डिफरन्स बिटवीन हायरार्की अँड स्ट्रॅटिफिकेशन. कळलं का? हा हा. सो मग असं जर असेल, मग आता पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी, लिहून घ्या, काय लिहायचं लिहून घ्या. ऑनलाईन वाल्यांना समजतंय ना रे? प्रिया, श्रुती, महेंद्र, प्रेरणा, श्रुतिका सगळ्यांना समजतंय व्यवस्थित? प्रश्न विचारा, ओके, काय असेल तर. सो जे ज्यांचं लिहून झालंय त्यांच्यासाठी प्रश्न आहे. सो वेन वी से की ठीक आहे सर, वी अंडरस्टूड द डिफरन्स बिटवीन हायरार्की अँड स्ट्रॅटिफिकेशन, नाउ कॅन वी से दॅट अगेन hierarchy, if it is associated with caste, gender, race, so can we say hierarchy is the negative concept? No, why? You cannot change the hierarchy. Na? Mobility is not possible in the hierarchy. It's strict with you by your birth, so we say definitely hierarchy is a negative concept. Yes or no? Or you differ with it? You tell me your opinion. Okay, accepted. पण मग काय? मग निगेटिव्ह आहे का? मग पॉझिटिव्ह आहे? Definitely it will give the identity, correct, but is it positive or negative concept there? निगेटिव्ह आहे, निगेटिव्ह घ्यायचं. बर, मग निगेटिव्ह जर तुम्ही म्हणत असाल तर मग आय विल गिव्ह यू अनदर एक्झाम्पल ऑफ हायरार्की. ठीक आहे? फॉर एक्झाम्पल, एनी कॉर्पोरेट ऑफिस, कंपनी. कंपनीमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही स्ट्रॅटिफिकेशन शब्द वापरता का हायरार्की शब्द वापरता? हायरार्की, यू हॅव हायरार्की. येस और नो? यू डोंट हॅव स्ट्रॅटिफिकेशन इन अ प्रायव्हेट कंपनी. येस और नो? बॉस आहे, चेअरमन आहे, मग प्रेसिडेंट आहे, मग व्हाईस प्रेसिडेंट आहे, मग डायरेक्टर आहे, मग टीम लीडर आहे, मग एम्प्लॉई आहे, मग वॉचमन आहे. दिस इज व्हॉट, दिस इज अ हायरार्की. येस और नो? दिस इज अ हायरार्की, नॉट द स्ट्रॅटिफिकेशन. बरोबर का? बट कॅन वी चेंज इट? कॅन द टीम लीडर बिकम व्हाईस प्रेसिडेंट? मग चुकलं ना गणित सगळं. मग सोशल मोबिलिटी इज पॉसिबल इन हायरार्की ऑल्सो. मग सर चुकली की कन्सेप्ट? बरोबर का? फिरलं सगळं. सो मग काय म्हणायचं? कन्सेप्ट चुकली नाही आपली. सो जे तुम्ही लिहिलंय ते बरोबर आहे की मोबिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन हायरार्की. मग आता पुढे एक एक्सटेंड करा वर्ड, सेंटेन्स, दॅट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोसायटी. ओके, इफ युअर सोसायटी इज ओपन सोसायटी and if your society is closed society, okay, if your society is open society, then mobility is possible in hierarchy as well, and if your society is closed society, then mobility is not possible in hierarchy. Understood? म्हणजे काय? हा सांगतो, पहिले लिहून घ्या. मोबिलिटी इज पॉसिबल. ऑनलाईन वाले सगळे लिहिता आहेत ना रे पॅरलल, जे सांगतोय ते. हा, तुम्ही प्रिंट आउट काढली आहे नोट्सची?
mobility is possible in hierarchy when the society is open society, and mobility is not possible in hierarchy when the society is closed society. ठीक है? Yes or no? Understood? Now what is open and closed society? What do you think? आहे का मग युनिट 5 ला शब्द? Do you have the words in unit 5? Open society, closed society? हा? Yes or no? हा. असं रिलेशन एस्टॅब्लिश केलं पाहिजे, तेव्हा समजतं सगळं. देन नुसते कीवर्डचे डेफिनेशन नाही लिहायचे आहेत, पाठ नाही करायचे फक्त. यू नीड टू एस्टॅब्लिश द रिलेशन, देन यू विल अंडरस्टँड व्हाट डू मीन बाय ओपन सोसाइटी. ये कहाँ होगा? आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि देयर वाज अ पर्सन, आपने चिप्स खाए, चिप्स, वो डोरिटोस ट्रायंगुलर चिप्स, यस और नो? हाँ, वो यहाँ नहीं है, वो दैट इज अ व्हाट, मैक्सिको में हुआ है प्रोड्यूस, ओरिजिन इज मैक्सिको. ठीक है? तो देयर वाज अ कंपनी, टुडे आल्सो दैट कंपनी एग्जिस्ट. वो कंपनी में क्या हुआ है कि दैट कंपनी वाज गोइंग बैंकरप्ट. हाँ, बिजनेस चल नहीं रहा था, ये प्रॉब्लम हो रहे थे सारे. तो द ओनर गॉट फ्रस्ट्रेटेड, है ना? तो क्योंकि उनके जो चिप्स थे वो सारे सिर्फ सॉल्टेड, सिम्पली सॉल्टेड वगैरह जो रहते हैं, बेचव म्हणतो आपण मराठीत, तसे चिप्स होते. आणि काहीतरी विचित्र कलर बिलर किंवा विचित्र हे होते त्यांचे आकार, जसे लेसचे असतात चित्र विचित्र आकार. बटाट्याचे चिप्स होते फक्त. ठीक आहे, पोटॅटो चिप्स. सो द ओनर गॉट फ्रस्ट्रेटेड, सो ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज कि व्हाट टू डू, कि अभी तो सारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू. तो एम्प्लॉयज ने बहुत सारे सजेशन दिए बट वो नहीं अप्लाई हुए. सो देन द वॉचमैन ऑफ द कंपनी came to the chairman and he said, sir, I want to suggest something, even though I am very low at the hierarchy, still I want to give the suggestion because I am a local here. Okay, मैं यहाँ का ही ओरिजिन हूँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ, इसीलिए मैं कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मैक्सिकन पीपल लोगों के लिए चिप्स बनाने हैं तो थोड़ा चटपटा करना होगा. दे डोंट लाइक दिस रॉ फ्लेवर, तो पुट सम स्पाइसेस इनटू इट. ओके, सो उन्होंने वो कर दिया, कंपनी चल गई. नाउ दैट वॉचमैन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी. दिस इज व्हाट? हायरार्की. हायरार्की गॉट चेंज्ड. व्हाई? That is possible in the open system only. So that is possible in the developed world, developed societies, modern societies. डेवलप्ड सोसाइटीज हमारे सोशियोलॉजी में वर्ड नहीं होता है, मॉडर्न सोसाइटी वर्ड होता है. ओके, ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी. सो ओपन सोसाइटीज आर मॉडर्न सोसाइटीज बेसिकली. तो एग्जांपल वेस्टर्न सोसाइटीज. नाउ यू टेल मी, is India a open society? Does India an open society? वेस्टर्न वर्ल्ड का छोड़ दो, हमें अपना देखना है ना. So can you say India is an open society? हाँ, जैसे कि हम लोग इकोनॉमी के बारे में कहते हैं कि वी आर अ सोशलिस्ट बट मूविंग टुवर्ड कैपिटलिज्म, वैसे. इसका क्या मतलब होगा मूविंग टुवर्ड्स? कैन यू टेल मी सम सोशल ट्रेट्स लाइक व्हाट? हाँ, घेतो. पण ते तर जुने झालं सर, आता ग्लोबलायझेशन 91 लाच अक्सेप्ट केलंय, मग अजूनपर्यंत तुम्ही मॉडर्न झाले नाहीये. हे वेस्टर्न प्रॅक्टिसेस आहेत. सोलोगामी, हा, सोलोगामी. सोलोगामी पण वेस्टर्न कन्सेप्ट आहे का? सिंगल पेरेंट, ओके. Is this a what traits toward going to open society or is it a westernization?
Okay, so it is a westernization. You are assuming that, or what, it is xenocentrism. ठीक है, you are assuming, or no, what, xenocentrism. You are assuming some other culture is superior than me and you are trying to adopt that culture. Okay. Exactly. Definitely. Open society is where changes are acceptable. Okay. But in Indian society, you have the changes, you accept the changes in Indian society, but you have the continuity as well. फॉर एक्झाम्पल, मैंने एक्झाम्पल दिया था ना आपको. नाव जे आता लग्न कसे लागतायत शादी.com वर. ओके. बट यू हॅव व्हॉट, मराठा मॅट्रिमोनियल. So caste is getting continued with the technology, sir. So you have the continuity with the social change. This is your characteristic of Indian society. So this caste wala continuity jo hai, this is pulling down this open society wala phenomena, no? Right? So therefore we say Indian society is a mixed bag of everything. Okay, we have the characteristic of open society as well, we have the characteristic of closed society as well. Okay, so इसीलिए the definition you have written before that mobility is not possible in hierarchy and mobility is possible in certification, that suits into the Indian society वाला context. ठीक है, right? क्योंकि सारे ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे इंडियन सोसाइटी में. इसीलिए इंडियन सोसाइटी इज अ ब्यूटीफुल थिंग. इसीलिए बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट इंडिया में आए थे ना, ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट इंडिया को स्टडी करने के लिए इंडियन सोसाइटी, बिकॉज दे गेट टू मच फॉर्डर टू स्टडी फॉर इंडियन सोसाइटी. ये सुनो, फिर मैक्स मुलर से लेकर बेडन पॉवेल से लेकर लुई डिमॉन्ट तक, ये जो लोग सारे आए थे यहाँ पे, ओके, इंडियन सोसाइटी आज भी आते हैं. सो इफ यू सी in the world also, there are very few countries where the subject called sociology is a live study. Okay, जो जिसकी प्रोग्रेस हुई है, and in those few country India is there. GH घुरिया ने जो स्टार्ट किया था, okay, so he started sociology branch in India in the year 1925. So his career started in India in the field of sociology in the year of 1925. बरोबर 100 वर्षांनी डिस्कशन करतोय आपण. बरोबर. सो लकी वी आर. बरोबर. 1925 ला त्यांनी सगळं शिक्षण बाहेर करून आले ते. 1925 ला इथे सुरू केलं करिअर भारतात सोशियोलॉजी मध्ये. सोशियोलॉजी तयार झालं पाहिजे. सो इंडिया इज अमंग फ्यू कंट्रीज की वी स्टडी सोशियोलॉजी बिकॉज वी हॅव दॅट व्हेरायटी हियर. वी गेट दॅट फॉर्डर मटेरियल फॉर द सोशियोलॉजिस्ट. ओके, वी हॅव एव्हरी ट्रेड्स. रेस पण दिसते, लँग्वेज पण दिसते, एथनिसिटी पण दिसते. तर युनिटी इन डायव्हर्सिटी जे म्हणतो, त्या डायव्हर्सिटी मधनच सोशियोलॉजीचा स्टडी येतो ना सगळा. येस और नो? अंडरस्टूड? तो हे डिस्कशन आहे. ओके, अंडरस्टूड द फेनोमेना, स्ट्रैटिफिकेशन, मोबिलिटी, हायरार्की, क्लियर? ओके, तो ये हो गया मोबिलिटी के बारे में डिस्कशन. व्हाट एल्स वी हैव? ये कार्ल मार्क्स वगैरह रहने दो, ये बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग. कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर रिगार्डिंग द स्ट्रैटिफिकेशन. हाँ, काय? हाँ, डाउनवर्ड मोबिलिटी. येस, डाउनवर्ड मोबिलिटी आहे ना. यू टेल मी द डाउनवर्ड मोबिलिटी वाला एग्जांपल. हाँ, डाउनवर्ड मोबिलिटीचं सिंपल एक्झाम्पल आहे. यू बिकम एन IAS ऑफिसर. आफ्टर अ पर्टिक्युलर टाइम you get retired from your service, you again become a common man. Downward mobility, simple, right? So this is downward mobility. See, in India also, why we say कि India is a mixed bag of everything, because ये भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप वहां पे. अभी मुझे याद आया इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ. ये इन्होंने जो पूछा उसके साथ में कि इवन इफ यू अचीव द अपवर्ड मोबिलिटी, यही एग्जांपल लेते हैं कि यू बिकेम एन IAS ऑफिसर. ओके, यू अचीव द अपवर्ड मोबिलिटी, है ना, आप आपके स्टेटस से ऊपर चले गए, बट स्टिल if you are belonging from the minority caste or religion and you achieved this upward mobility, you became an IAS officer, तो IAS ऑफिसर बनने के बाद भी आपको रिलीजियस और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होगा.
in India. So इसका मतलब है simultaneously you have the stratification and hierarchy as well in India. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, this Sachar committee report is saying this thing. Okay? माइनॉरिटीज के बारे में जो डिस्कशन किया था सच्चर कमेटी ने, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स हु गॉट सिलेक्टेड इनटू द हायर पोस्ट स्टिल दे हैव टू फेस द डिस्क्रिमिनेशन. So that is what stratification hierarchy goes along with each other in Indian context. ठीक है? Yes or no? So this is important. Understood? That is, you are saying the rare, taking the rare example. We don't go for a rare example. Okay, Shruti? We'll just consider the actual example, or we need to have a more sample space for that to become the fact. Okay? अजून जरी असेल तर लेक्चर नंतर सांगतो मी तुम्हाला. ठीक आहे? Yes. What is next? Social fact. What is it? Social fact. Social fact is fact is fact. Okay? We are teaching social. We are studying sociology. This is a fact. Okay? The fact is what? That cannot be deniable. That is universal. That is objectified, which is fact. Right? The fact is, this concept is introduced by whom? It refers to norms, values, structures, and practices that exist outside of and exert influence over individuals within a society. ठीक है? ऐसी ऐसी चीजें या फिर ऐसे वैल्यूज, नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस जो इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है, बट इंडिविजुअल को कंट्रोल कर रही है. Okay? Those are not in the control of individual, but those are controlling the individuals. Tell me the examples. Rules, laws and regulations. Yes or no? कोणते कायदे केले पाहिजे हे तुमच्या हातात आहे का? नाही, मेजॉरिटीच्या हातात आहे, पण ते माझ्या तर हातात नाहीये ना. मग जर माझ्या हातात नाहीये तर तो केलेला कायदा पण मला पाळावा तर लागतोय ना. Yes or no? I have to follow that. Understood? So that is what, that becomes your social fact, which is not in my hand but which controls me. Okay? In the society. Social norms पण आहेत ना. Yes or no? Are social norms in your hand? Do you know any social norm which you can control? No, obviously not. Yeah, come on. कोई ऐसी सोशल नॉर्म नहीं है जो आप कंट्रोल कर सकते हो. कोई कर सकते हो क्या? नो. सो अगर ये है तो, बट obviously that social norm controls you. हाँ, right? So that becomes your fact, social fact. तो social facts are there. और जैसे कि मैंने कहा कि social fact are can be studied objectively, scientifically, like an object in the natural science. ओके? इसीलिए फिर डर्कहिम ने जितनी भी कंसेप्ट्स आगे जाके डिस्कस की, सो ही सेज religion is a social fact. He says suicide is a social fact. Okay? Why? Because he has objectivized the suicide, universalized the phenomena called suicide. Yes or no? कल मैंने बताया ना 4 एग्जांपल. So he said कि what, wherever you see the suicide phenomena in the world, there can be put only in these 4 categories. They can put in these 4 categories only. Yes or no? So he has objectivized the what? Suicide. इसीलिए suicide becomes a social fact. Right? Religion. Why he objectifies the religion? Because religion exerts the same influence on the individual. Therefore, religion also becomes the social fact. An individual doesn't have control over religion. Yes or no? आहे का रिलीजनवर कंट्रोल तुमचा? नाही. राईट? म्हणून मग काय आहे? ती सोशल फॅक्ट. यू कॅन ऑब्जेक्टिफाय द रिलीजन. ओके? व्हॉट एल्स एक्झाम्पल यू कॅन थिंक ऑफ? They are established by the society and regulate the behavior. Those are social facts. What example you can come up with? Can you tell me? जैसे कि यहाँ पे दिया है, suicide is the classic example of social fact.
ठीक है. You do have the control over marriage, no? Yes or no? तो तुमचा पर्सनल प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, तो सगळ्यांचा नाहीये. तो सोशल फॅक्ट कळलंय. सोशल फॅक्ट काय आहे? खूप एलॅबरेट करायचंय सोशल फॅक्टला जेव्हा एमाइल्डर थेम बघू तेव्हा. आता पुरतं एवढं पुरेसं आहे. दुसरे पण थिंकर आहेत हर्बर्ट स्पेन्सर. तर इफ यू डोंट हॅव द कंट्रोल ओव्हर सोशल फॅक्ट देन दॅट सोशल फॅक्ट बिकम व्हॉट? द पॉझिटिव्हिस्ट विल स्टडी दॅट सोशल फॅक्ट, नो? बरोबर. म्हणून डर्किमने स्टडी केलं ना. डर्किम इज अ पॉझिटिव्हिस्ट, राईट. दुसरे पॉझिटिव्हिस्ट हर्बर्ट स्पेन्सर. हर्बर्ट स्पेन्सर यांनी सोशल फॅक्ट हा शब्द नाही वापरला, पण जे काही सांगितलं ते सोशल फॅक्ट बद्दलच सांगितलं. सो ही हॅजंट यूज दिस वर्ड एक्सप्लिसिटली, बट social structure and their functions in the society complement the Durkheim idea by analyzing how societal element influence the individual behavior and social stability. For example, म्हणजे काय सांगितलं हर्बर्ट स्पेन्सर यांनी? हर्बर्ट स्पेन्सर यांनी एक कन्सेप्ट दिली. त्या कन्सेप्टचं नाव आहे ऑर्गॅनिक एनॉलॉजी. ठीक आहे. व्हॉट वॉज दॅट कन्सेप्ट that we have to study in the unit 1 only? Organic analogy is nothing but, he said, how the society works. Okay, so he just explained how the society works by comparing the social work of the society with the work of the human body. Okay, इसीलिए ऑर्गेनिक एनालॉजी, ह्यूमन बॉडी है ना. उन्होंने ये एग्जांपल दिया था कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है सर. ह्यूमन बॉडी हैज व्हाट? डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना. एंड दोज ऑर्गन्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर. यस और नो, राइट. एंड दोज ऑर्गन्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर एंड वो परफॉर्म जो करते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एज वेल. यस और नो. इफ एनी वन ऑर्गन फेल्स it will have an impact over other organs also. Yes or no? बरोबर आहे का. ही ह्युमन बॉडी आहे. तर ते म्हणतात सोसायटी वर्क्स इन अ सेम वे. सोसायटी ऑल्सो हॅज अ डिफरंट इन्स्टिट्यूशन्स. दे आर इंटरलिंक्ड अँड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक आहे. इफ एनी इन्स्टिट्यूशन फेल्स टू परफॉर्म इट्स वर्क then it will have impact over other institutions. This is organic analogy. समजलं का? तुम्हाला काय वाटतं सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट हे कोणी सांगितलं? ही कन्सेप्ट कोणी दिली सर्वायवल ऑफ द फिटेस्टची? सगळं जग म्हणतं डार्विन. स्पेन्सर हॅज गिवन दिस कन्सेप्ट, हर्बर्ट स्पेन्सर. ठीक आहे. त्याच्यामुळे हर्बर्ट स्पेन्सरने स्टडी केलं डार्विनला आणि दिलं त्याने सोशल डार्विनिझम. आणि या सोशल डार्विनिझम मध्ये हे सांगितलं की सोसायटी वर्क्स इन अ दिस वे सेम ॲज दॅट ऑफ ह्युमन बॉडी. सो इट इज कॉल्ड व्हॉट? ऑर्गॅनिक एनालॉजी. मग हे काय? ही सोशल फॅक्ट झाली ना की एव्हरी इन्स्टिट्यूशन इज डिपेंडंट ऑन इच अदर, इंटरलिंक्ड आहे. मग इंडिव्हिज्युअलचा काही कंट्रोल आहे का त्याच्यावर? नाही ना. येस ऑर नो. इंडिव्हिज्युअल डझंट हॅव एनी कंट्रोल ओव्हर द सोशल इन्स्टिट्यूशन, बट institution has the influence over individual, no? Yes or no? Institution controls the behavior of individual, right? So that is the analogy of social fact only without using the term called social fact. म्हणून हर्बर्ट स्पेन्सर यांचं नाव घेतो इथे आपण. मस्त आहे का? नक्की नुसतं हो म्हणू नका. अंडरस्टूड. आपकी फ्रेंड कहाँ है? शी वॉज नॉट युअर फ्रेंड. ओके, ठीक आहे. समजलंय? पुढे डिस्कस करायचंय. युनिट 1 मध्ये हर्बर्ट स्पेन्सर डिटेल डिस्कस करू. आता पुरतं फक्त रेफरन्स. समजलंय? अंडरस्टूड. व्हॉट इज सोशल फॅक्ट? हे दोन शब्द. वी कॅनॉट कंट्रोल इट बट इट हॅज अ इन्फ्लुएन्स ओव्हर आवर, है ना. पॅन्डेमिक एज्युकेशनल सिस्टम ह्या सोशल फॅक्ट आहे. पॅन्डेमिक हे पण सोशल फॅक्ट आहे. पॅन्डेमिक रिस्पॉन्स जो तुम्ही दिलाय ती पण सोशल फॅक्ट आहे. ओके. देन you have next term that is social equilibrium. What is this social equilibrium? क्या असेल इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? बैलेंस, मेंटेनिंग द बैलेंस. ओके, so let's see what is social equilibrium. It refers to the state of balance and stability. Correct, you are within the society where institutions, relationship and values function harmoniously to maintain the social order. Yes or no?
So basically it is a state of balance and stability within the society. ठीक है? So when there will be a balance in the society, what do you think? Every time is there a balance? Sir, कभी भी balance है ही ना? Yeah, is this a hypothetical phenomena? Social equilibrium. There cannot be balance in the society because what? If there will be a balance in society, balance will bring the staticness in the society, and static society is not a good society. Okay, if your society is static society, then there will be no social change in your society. बरोबर ना? So equilibrium, we don't need equilibrium, sir. बरोबर आहे का? Or do we need equilibrium? We need equilibrium. Why? Is there any chaos in the society? Hmm? Hmm? काय? सो इक्विलिब्रियमचा अर्थ हा बॅलन्स नाहीये, जरी तिथे असला शब्द की स्टेट ऑफ बॅलन्स अँड स्टॅबिलिटी. Equilibrium is more going towards stability than balance. Stability is some individual having certain needs and society is fulfilling those needs. That is the stability and balance. Yes or no? Right? Stability का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा है. No. Individual are coming up with their needs and society is fulfilling those needs. So we achieve the equilibrium. Yes or no? लेकिन जब तक कुछ इंडिविजुअल्स का नीड सोसाइटी फुलफिल करती है, तब तक दूसरे इंडिविजुअल खड़े हो जाते हैं दूसरी नीड लेके, है ना? सो इक्विलिब्रियम वी कैनॉट अचीव. यस और नो? राइट, अंडरस्टूड. वही दिया है यहाँ पे कि पार्ट्स ऑफ सोसाइटी वर्क टुगेदर टू मीट द नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव लीडिंग टू द कंडीशन वेयर चेंज ऑकर्स इन कंट्रोल्ड एंड ग्रेजुअल मैनर. तो इसीलिए जब इंडिविजुअल की नीड तैयार होती है और when the society is fulfilling that individual wala need, तो obviously there will be a social change, no? फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने मैरिज के बारे में कहा, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैरिज कि सर ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे मैरिजेस होते थे अरेंज मैरिज. ओके, नाउ दिस न्यू फेनोमेना कॉल्ड लव मैरिज केम इनटू द एक्झिस्टन्स. ओके, और अरेंज मॅरेज भी जो होते ते वो किस तो मध्यस्थी म्हणायचो आपण, कुठल्या तरी मध्यस्थीच्या याच्याने व्हायचे, राईट. पण आता सगळे ज्याच्या त्याच्या आयुष्यात बिझी झालेत, अर्बनायझेशन फेनोमेना आहे, मायग्रेशन आहे, आणि त्याच्यामुळे नाव वी डोंट हॅव दॅट मध्यस्थीवाला पर्सन हु हॅज दॅट टाइम अँड मनी विथ हिम की हे फुकटचा वेळ असेल की लग्न जुळत सुटेल, बरोबर. सो नाव वी हॅव द ऑर्गनायझेशन सेपरेटली वर्किंग फॉर इट. ओके, सो बट पीपल आर मॅरिंग, नो? येस और नो? लोकांना लग्न तर करायचे आहेत, आणि जर लग्न करायचे आहेत आणि जर मध्यस्थी गायब झालाय, तो मग सोसायटीने काय तयार केले? इन्स्टिट्यूशन्स तयार केले. येस और नो? कुठले? शादी.com. आले का लक्षात? सो सोसायटी क्रिएटेड द इन्स्टिट्यूशन्स सो दॅट देअर नीड गेट्स फुलफिल्ड. सो दिस सिग्निफाईज व्हॉट? की जुनं गेलं नवीन आलं. सो शादी.com नवा मध्यस्थी तयार झाला. म्हणजे काय? दिस इज अ सोशल चेंज ना. येस और नो? राईट. सो दिस ब्रिंग्स द सोशल चेंज. ओके, विच इज ऑब्वियसली कंट्रोल्ड आणि ग्रॅज्युअल मॅनर मध्ये असेल, कारण सोशल चेंज कंट्रोल आणि ग्रॅज्युअल असला तरच तो फायदेशीर आहे. नाहीतर इफ द सोशल चेंज इज अनकंट्रोल्ड, देन दॅट विल क्रिएट केऑस इन द सोसायटी. बरोबर ना? राईट. तेच तर झालं मग युरोपात. द सेम थिंग हॅज हॅपन्ड इन द युरोप इन 15th to 18th century that we have to discuss in unit number 1. ठीक है? Because of French Revolution. What do you think? French Revolution brought various things, equality, fraternity. हे सगळं आणलं सर फ्रेंच रेव्होल्युशनने, चांगल्या गोष्टी आहे. नो, फ्रेंच रेव्होल्युशन मेजरली ब्रॉट द केऑस. राजाला बिहेड का बरं केलं? कोण होते हे लोक? पब्लिक बिहेडेड द किंग. व्हॉट इज दिस? दिस इज नथिंग बट केऑस. येस और नो? We just remember or we just analyze the good thing about French Revolution, but French Revolution brought the chaos in the society. You should understand that. इथे लक्षात. व्हॉट डू थिंक आफ्टर 1947 वी गॉट इंडिपेंडन्स. ओके, 15 ऑगस्ट 1947 ला
वा छान, इंडिपेंडन्स मिळाला. तुम्हाला काय वाटतं 16 ऑगस्ट 1947 ला सगळं छान छान चालू झालं का? मग इट बॉट द किऑस. येस और नो? मग तिथे ज्यांची लॉटरी लागली ते झाले करोडपती, जिथे ते ढपले ते ढपले, आजपर्यंत ढपलेले आहेत. बरोबर? येस और नो? This change, if the change is sudden, then that will bring the chaos in the society. Therefore change should be in the controlled manner only, preventing the major disruption. Okay, so equilibrium is everything. Okay, equilibrium is fulfilling the individual's need and coming up with a controlled change. Yes or no? This is equilibrium. हे समजलं पाहिजे. हे ठीक आहे, इंटरकनेक्टेडनेस अँड इंटरडिपेंडन्सनेस ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर. आता हे काय वाटतं तुम्हाला, हा चेंज वगैरे डिस्कशन कशाशी रिलेटेड आहे? तर सोसायटीशी रिलेटेड आहे, इंडिव्हिज्युअलशी नाहीये. येस और नो? म्हणून कोण करेल? एकतर पॉझिटिव्हिस्ट, एकतर फंक्शनलिस्ट. हेच डिस्कशन करतील ना, बरोबर? आहे का फंक्शनलिस्ट का पॉझिटिव्हिस्ट आपल्या डिस्कशन मध्ये? आहे टालकोट पार्सन आणि इमाइल डर्कहाइम. टालकोट पार्सन इज अ फंक्शनलिस्ट and इमाइल डर्कहाइम इज अ पॉझिटिव्हिस्ट. क्लिअर? येस और नो? समजलं इथपर्यंत? काही डाऊट आहे? काही डाऊट आहे? येस और नो? अंडरस्टूड? चलो ठीक आहे, थांबूयात मग आज पुरतं. डन. विल स्टॉप फॉर टुडे. I hope you are doing the task whatever I have told you to do. Yes or no? Huh? So based on that task, you have the surprise for tomorrow, that tomorrow you will have a test. Right? ठीक आहे. आपलं डिस्कशन आता संपेल. आता 3-4 पेजेस राहिले आहेत ना, राईट? तो याचं डिस्कशन उद्या आपलं संपेल. ऑलमोस्ट वी विल कन्क्लूड दिस डिस्कशन बाय टुमॉरो इटसेल्फ. And in the remaining time frame, what I'll give you to write some of the keywords. ठीक आहे? त्याच्यामुळे तुमची टास्क आहे की आता इथून घरी गेल्यानंतर हे वाचा परत, जी शेड तुमच्याकडे दिलेलं आहे सोशोलॉजिकल टर्मिनॉलॉजीची नोट. यू हॅव टू रीड द एंटायर नोट. टुमॉरो फ्रॉम दिस एंटायर नोट I will give you 10, 15, 12, 20 डिपेंडिंग ऑन द टाइम. ठीक आहे? तेवढे कीवर्ड्स देईल, त्याची डेफिनेशन लिहायची आहे इथे बसून. जेवढं आठवेल तेवढं लिहायचंय. आता तुम्ही वाचतायत ना रोज घरी जाऊन, बरोबर की नाही? राईट? मग लिहायचंय. ओके, ऑनलाईन कॅन्डिडेटने पण करायचं आहे ही टास्क, जे कोणी ऑनलाईन बघताय आणि जेव्हा केव्हा बघताय. ओके. तो हे करायचंय आपल्याला उद्या. मी आज का सांगितलं, आणि उद्या पण सांगू शकलो असतो, पण आज सांगितलं सो दॅट यू विल गेट अ टाइम टू रीड. सो प्लीज रीड इट. यू विल हॅव टू राईट डाऊन द डेफिनेशन्स हिअर. ओके, ठीक आहे ना? सरप्राईज भरपूर आहेत, अजून तर सुरुवात आहे आपल्याकडे. ठीक आहे? ओके. काय सांगू मी मिल्टन फ्रीडमॅन? बरं ठीक आहे, सांगू का मिल्टन फ्रीडमॅन? ठीक आहे, ज्यांना गरज आहे त्यांनी ऐका, बाकीच्यांनी. मिल्टन फ्रीडमॅन इज अ पर्सन हू सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम द इकॉनॉमिक क्रायसिस आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली. ठीक आहे? काय होतं ते सीन की मिल्टन फ्रीडमॅन यांनी काय केलं होतं की सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर व्हॉट टाइप ऑफ सिच्युएशन वी हॅड इन द सोसायटी और इन द इकॉनॉमी, पर्टिक्युलरली सोसायटी नंतर पहिले इकॉनॉमीचं घेऊ आता डिस्कशन. What type of situation in the world economies were there after second world war? कुठली सिच्युएशन होती? स्टॅगफ्लेशन. वी हॅड द सिच्युएशन ऑफ स्टॅगफ्लेशन. स्टॅगफ्लेशन काय असतंय? व्हॉट इज स्टॅगफ्लेशन? डू यू अंडरस्टँड स्टॅगफ्लेशन? मी शिकवलंय, सांगा. हा, स्टॅगफ्लेशन काय असतं? स्टॅगफ्लेशन, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट इज युअर स्टॅगफ्लेशन. येस और नो? बरोबर आहे का? सो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, आर यू कॅन से immediately, not after second world war, but when there we had two poles in the world. कुठले पोल्स? एक होता कॅपिटलिस्ट पोल आणि दुसरा होता कम्युनिस्ट पोल. कॅपिटलिस्ट पोल लेड बाय USA and कम्युनिस्ट पोल लेड बाय USSR. ठीक आहे? कम्युनिस्ट पोल लेड बाय USSR. तो हे दोघं जेव्हा कोल्ड वॉर मध्ये इन्व्हॉल्व्ह झाले तेव्हा त्यांनी काय केलं? त्यांच्या ज्या काही सगळ्या एक्सपर्टीज आहे, सगळे जे काही रिसोर्सेस आहेत, ते अननेसेसरी गोष्टींमध्ये इन्व्हॉल्व्ह केले. जसं की रशियाने स्पुटनिक सोडलं, बरोबर?
सॅटेलाइट की लगेच अमेरिकेने अपोलो सोडलं पाहिजे. ओके, असं डिस्कशन होतं. म्हणजे काय प्रॉब्लेम होता इथे? The problem was about resources. You are spending on unproductive resources. मग त्याच्यामुळे काय झालं, जो पाण्याची स्टीलची बॉटल बनवणारा आहे त्या कंपनीलाही सरकारने सांगितलं की आता काय करा, सॅटेलाइटचे पार्ट बनवा. ठीक आहे, येते लक्षात. मग ते बंद पडलं. मग पाण्याच्या बॉटलची काय आहे, स्कार्सिटी. येस नो, मार्केटमध्ये पाण्याच्या बॉटलची स्कार्सिटी झाली. मग स्कार्सिटी झाल्यामुळे काय झालं, प्राइस वाढली. सो यू हॅड इन्फ्लेशन. बरोबर. सो इन्फ्लेशन खूप वाढत गेलं. प्लस वर्ल्ड वॉर झाल्यामुळे माझ्या नोकऱ्या गेलेल्या होत्या. माझी नोकरी गेली होती. तो आय वॉज अनएम्प्लॉइड. बरोबर. का? कारण मी वर्ल्ड वॉर मध्ये तर इन्व्हॉल्व झालो, पण वर्ल्ड वॉर संपल्यानंतर मी बाहेर आलो तर मग माझ्याकडे कुठे जॉब आहे आता, राईट? सो आय वॉज अनएम्प्लॉइड. सो अनएम्प्लॉइड प्लस इन्फ्लेशन, दिस इज द डेडली सिच्युएशन फॉर एनी इकॉनॉमी, स्टॅगफ्लेशन. येते लक्षात? सो याचा आन्सर काय मग स्टॅगफ्लेशनचं? Because this is a seesaw like situation. You see, if in economy, stagflation is a seesaw situation. If you try to control the inflation, unemployment will rise. If you try to control unemployment, inflation will rise. How come? बसावं लागेल आता 10 मिनिटं. हा, ठीक आहे. कसं? इथे इन्फ्लेशन आहे, ठीक आहे, आणि इथे अनएम्प्लॉयमेंट आहे, ठीक आहे, राईट? दिस इज कॉल्ड स्टॅगफ्लेशन. How you will control the inflation? How you will control the prices? Okay, so either you will increase the supply. Okay, either you will increase the supply or what, or you will control the demand. These two options you have. Yes or no? Controlling the demand याचा अर्थ काय? हा, बरोबर. पण लिक्विडिटी तुम्ही काढणार कशी? ऑलरेडी यू हॅव अनएम्प्लॉयमेंट इन युअर इकॉनॉमी ना. येस और नो? लोकांकडे पैसेच नाही, लोक खर्चच करत नाही, तर तुम्ही पैसे काढणार कुठून मार्केटमधून? येस और नो? राईट? बिकॉज दिस इन्फ्लेशन, हे इन्फ्लेशन झालं काय? हे इन्फ्लेशन याच्यामुळे नाही झालंय की पीपल आर ओव्हर स्पेंडिंग. येते का लक्षात? म्हणून ही डेडली सिच्युएशन असते. हे इन्फ्लेशन झालं काय? कारण वेगळे रिसोर्सेस तुमचे दुसरीकडे स्पेंड केले सगळे, म्हणून बेसिक जे नीड्स आहेत त्याच फुलफिल झाल्या नाही. ओके, सो त्याच्यामुळे आर्मामेंट्स टेक्नॉलॉजीवर जास्त स्पेंडिंग झालं आणि लोकांच्या बेसिक नीड्स हॅम्पर व्हायला लागल्या आणि त्याच्यामुळे बेसिक नीड्स मध्ये इन्फ्लेशन झालं. अंडरस्टूड, राईट? आणि हे झाल्यामुळे मग आता सो त्याच्यामुळे डिमांड कंट्रोल करणं हा तर ऑप्शनच नाहीये, कारण हे इन्फ्लेशन डिमांडमुळे झालेलंच नाहीये. हे इन्फ्लेशन कशामुळे झालंय? सप्लाय स्कार्सिटीमुळे झालेलं आहे. येस और नो? सो दिस इज व्हॉट, दिस इज अ विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन इकॉनॉमी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. बरोबर की नाही? This is a cost plus inflation. So if this is a cost push inflation because of the scarcity of supply, so you will say ki sir increase the supply. बरोबर. पण अरे परत रिसोर्सेस नाही तर कसं काय सप्लाय इन्क्रीज करू? ते रिसोर्सेस दुसरीकडे लावले आहेत ना सॅटेलाइट प्रोडक्शनला. बरोबर. तो कसं काय सप्लाय इन्क्रीज करायचा राहिला असता तर स्कार्सिटी होऊच दिली नसती ना. बरोबर आहे की नाही? आणि म्हणून तो ऑप्शन तर नाही. ओके, मग आता अनएम्प्लॉयमेंट वर काय सोल्युशन? ठीक आहे, म्हणजे इथे ऑप्शन काम करत नाहीये दोघी. जे कन्व्हेन्शनली काम करतात इन्फ्लेशन कंट्रोलसाठी ते दोघी ऑप्शन इथे काम करत नाहीये. संपले ऑप्शन. मग ठीक आहे सर, हे जाऊ द्या, याला कंट्रोल करा. याला कंट्रोल करा. कसं कंट्रोल करतो अनएम्प्लॉयमेंटला? अनएम्प्लॉयमेंट विल बी कंट्रोल थ्रू डिफिसिट फायनान्सिंग. डिफिसिट फायनान्सिंग. इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ म्हणजे डिफिसिट फायनान्सिंगनेच इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ करणार ना तुम्ही. इन्क्लुझिव्ह ग्रोथच म्हटला ना. हाँ, तो डिफिसिट फाइनेंसिंग ने इंक्लूसिव ग्रोथ करना ना तुम्ही. यस और नो? डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर मनी दॅन इट्स अर्निंग. यस और नो? हे कोणी सांगितलं? हे सांगितलं होतं केन्सने आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेन देअर वेअर ग्रेट डिप्रेशन 1929. तर जगाला ग्रेट डिप्रेशन मधून काढण्यासाठी सोल्युशन केन्सने दिलं डिफिसिट फायनान्सिंगचं. यस और नो? राईट? पण ते सोल्युशन इथे काम करणार नव्हतं, कारण जर गव्हर्नमेंटने डिफिसिट फायनान्सिंग केली असती आणि म्हणजे डिफिसिट फायनान्सिंग म्हणजे ऍडिशनल स्पेंडिंग की लेट्स व्हॉट बिल्ड अ इन्फ्रास्ट्रक्चर. ओके, लेट्स बिल्ड
रोड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ओके, याच्यासाठी पैसे होता जर सांगितलं गव्हर्नमेंटने, पैसे ओतल्यावर एम्प्लॉयमेंट तर क्रिएट झाली, बरोबर का? पण एम्प्लॉयमेंट क्रिएट झाल्यावर जो अनएम्प्लॉइड होता, हा एम नावाचा जो अनएम्प्लॉइड होता पर्सन, ठीक आहे, त्याला ह्या रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये जॉब मिळाला, बरोबर? मग जॉब मिळाल्यावर त्याकडे पैसे आले, तो डिमांड नाही करणार का? येस ऑर नो? सो ते इन्फ्लेशन अजूनच वाढतंय ना तुमचं. आलं का लक्षात? सो दिस पर्सन विल डिमांड समथिंग अँड इट विल इन्क्रीज द इन्फ्लेशन. अंडरस्टूड? सो मग काय झालं? मग डेडलॉक आहे ना हा. Government cannot do deficit financing also, because if you try to control the unemployment by giving the employment to the people, they will demand, and if they will demand, then this inflation will skyrocket again. मग काय solution आहे? So therefore this stagflation phenomena is a deadlock, we can see. Yes or no? So what could be the solution to it? So in simple, कोणाकडनं कोणाकडनं लोन घेऊन पण काय करणार तुम्ही? पैशांचा प्रॉब्लेम नाही, पैसे आहे समजा, ठीक आहे. सो व्हॉट वी कुड डू, आमच्याकडे असं काहीतरी असलं पाहिजे सोल्युशन, की आमच्या इथे प्रोडक्शन न करता सप्लाय वाढला पाहिजे. कारण आम्ही आमच्याकडे पण जर सप्लाय वाढवायचा प्रयत्न केला, बरोबर, तुम्ही चलो लेट्स टेक एन एक्झाम्पल, की सरकारला कळलं सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का, आता आलं ठिकाणावर डोकं सरकारचं, ठीक आहे, आणि सरकारने काय केलं, चलो हे काही सॅटेलाइटचं प्रोडक्शन बंद करा, परत बॉटलचं प्रोडक्शन करा. ओके, सो दॅट दिस सप्लाय विल इन्क्रीज. मग आता हा सप्लाय वाढवायला लागला तर परत एम्प्लॉयमेंट जनरेट झाली ना, मग परत एम्प्लॉयमेंट, परत डिमांड, परत इन्फ्लेशन वाढलं ना मग तुमचं. ओके, सो अगेन म्हणजे हे स्वतःच्या स्पायरल मध्ये अडकून गेली इकॉनॉमी, कळलं का? राईट. So what could be the solution? Solution is not increasing the supply in domestic market. Yes or no? You need to bring something from outside without disturbing the domestic market. Understood? And hence the Milton Friedman gave the answer to this stagflation is globalization. Open up your borders, import the bottles from outside. Yes or no? If you import this bottle from outside, so you are not producing it domestically, and if you are not producing it domestically, you are not generating employment. Yes or no? But simultaneously you are fulfilling the demand, you are increasing the supply. Yes or no? So import करणं हे सोल्युशन आहे याला. Import will increase the supply, ease the inflation, and then do the deficit financing. कळलं का? This solution is given by Milton Friedman. समजलं? इकॉनॉमिक्सची बॅच ऑगस्ट महिन्यात सुरू होते, ठीक आहे. समजलं का? येस ऑर नो? दिस इज द व्हॉट वी कॅन से मिल्टन फ्रीडमनचं क्रेडिट हे. सो ही सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम व्हॉट एनी XYZ क्राइसिस, इकॉनॉमिक क्राइसिस, ठीक आहे. चलो.